கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவிന്റെ விசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்ടെ. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முதல் நாள் மாலை வேளையிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். കൺവെൻഷന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കർത്താവിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாலை வேளையில் நம்முடைய மத்தியிலே காணப்படுகிற தேவனுடைய மகிமையான பிரசன்னத்துக்காக நாம் எல்லாரும் ஒரு விசை கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நாம் மகிமை செலுத்துவோமாக. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി സന്ധ്യാസമയം നമ്മുടെ മധ്യയെ പകർന്നിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സേറിയ സാന്നിധ്യത്തിനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்கள் வாசிக்க கேட்போம். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19ആം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமாயிருந்த சகேயு என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியில் முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான். இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு, சகேயுவே, நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார். അവൻ എരീഹോവിലെത്തി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയും ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു. വളർച്ചയിൽ കുറിയവനാകൊണ്ട് പുരുഷാര നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാറെ അവൻ മുമ്പോട്ടോടി അവനെ കാണേണ്ടതിന് ഒരു കാട്ടത്തിന്മേൽ കയറി. യേശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു. അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി, സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങി വാ, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவிന്റെ விசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்ടെ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் இங்கே வாசிக்க கேட்டோம். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആയിരുന്ന കാലത്ത് നടന്നതായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இறைவன் மனிதனாக பூமியிலே நடமாடினார். ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. அவர் வருவார் என்கிற அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் இருந்தது. எல்லா மார்க்கமும் மதங்களும் அப்படி ஒரு வருவார் என்று அது ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தது. അവൻ വരുമെന്ന് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല മാർഗങ്ങളും പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെയും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. எல்லா வேதங்களும் எல்லா மார்க்க மதங்கள் சொல்லுகிற வேதங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஒரு கன்னியின் வயிற்றில் பிறப்பார் என்பது சத்தியமான ஒரு செய்தியாக எல்லா வேதங்களிலும் இருக்கிறது. ഏത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് മാർഗവും പഠിപ്പിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ ജനിക്കും എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. அப்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்த பொழுது ஒரு மனிதன் அவரை பார்க்க ஆசைப்பட்டான். അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കാണുവാനായി ശ്രമിച്ചു. இறைவன் என்று சொன்னால் அவர் எங்கோ இருக்கிறார், அவர் எப்படியோ இருக்கிறார், கண்களுக்கு புலப்படாதவர் என்கிற அறிவுதான் மனித சமுதாயத்துக்கு அன்றைக்கும் இருந்தது. இன்றைக்கும் கூட அதே அறிவிலே அநேகர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവിടെ അങ്ങേ അകലെയോ ഇരിക്കുന്നു, കണ്ണുകൾക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാത്തതായ നിലയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യർക്കുള്ളത്. அது அவர் ஒரு எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒரு சக்தி. ஆனால் அவரை பார்க்க முடியாது, அவரோடு பேச முடியாது, அவரை காண முடியாது என்கிறதான அறிவுதான் பல மதங்களிலும் காணப்படுகிறது. ദൈവം സകലത്തിനും ഉന്നതമായ ശക്തിയാകുന്നു, അവനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവനെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു സകല മതങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. அப்படி ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இருக்குமானால் அது தங்களுடைய தெய்வம் தான் என்று சொல்லி தங்களுக்கென்று பல தெய்வத்துடைய பெயர்களை சூட்டிக்கொண்டு அநேகர் தங்களுடைய கடவுள்தான், அவர் சர்வ சக்தி படைத்தவர் என்று அநேகர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். അങ്ങനെ ഒരു അത്യധികമായ ശക്തി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്നു. அப்படியல்ல, அவர் വല്ലമയുള്ളவர், அவர் எங்களுடைய தெய்வம்தான் என்று அநேகர் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். അങ്ങനെ അത്യന്തികമായ ഒരു ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ വലിയവനാകുന്നു, ശക്തിയുള്ളവനാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வருகிறார். ഇങ്ങനെയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. இன்னும் ஒரு சிலர் ஒரு வல்லமை உண்டு, ஆனால் அது எது என்று எங்களுக்கு தெரியாது,
ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு என்று ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். ഇന്നും ഒരു ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതെന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, എന്നാൽ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതായ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. பிரியமானவர்களே, மனிதனுக்கு ஆறாவது அறிவை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യർക്ക് ആരായുന്നതായ അറിവ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. மற்றவைகளுக்கு மிருகங்களுக்கு 5 அறிவு என்று சொல்லுவார்கள். മറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് மிருகங்களுக்கு ഈ അറിവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. 5 அறிவு, 5 വിധമായ അറിവുണ്ട്. ஆனால் மனிதனுக்கு 6 அறிவு உண்டு என்று உலகத்திலே சொல்லுகிறார்கள். എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം 6 വിധമായ അറിവ് മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. அதுதான் புரிந்து கொள்ளுதல், பகுத்தறிதல், விளங்கிக் கொள்ளுதல், அதை சரிப்படுத்துதல், அவைகளுக்கு கீழ்ப்படிதல், இப்படிப்பட்ட ஒரு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய 6வது அறிவு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അറിയുന്നത്, വിവേചിച്ചറിയുന്നത്, ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു അറിവ് മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്. இந்த அறிவை நாம் பயன்படுத்தி உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ഈ അറിവിനെ ഉപയോഗിച്ച് വാസ്തവമായ ദൈവം ആരെന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. உடனடியாக இது மத மாற்ற கூட்டம் என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് മതം മാറ്റുന്നതായ ഒരു യോഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. பிரியமானவர்களே, நானும் கூட ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவன். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവനാകുന്നു. அதை தாக்கும்படியாக நான் பேசும்படியாக வரவில்லை. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അതിനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതല്ല. அதை குறை சொல்லும்படியாக நான் வந்தவன் அல்ல. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറവ് പറയുവാൻ വന്നതല്ല. ஆனால் கடவுள் யார், இறைவன் யார், எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட சக்தி யார் என்கிற கேள்விக்கு தெளிவான பதில் வேதத்திலே உண்டு. എന്നാൽ ദൈവം ആരാണ്, സകലത്തിനും മേലായ ശക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളതായ സകലത്തിനും ശരിയായ തെളിവുകൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഉണ്ട്. இங்கே ஒரு மனிதன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்கும்படியாக அவன் வகை தேடினான். ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനാകുന്നെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. அந்த 3ஆம் வசனத்திலே இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவன் பார்க்க வகை தேடினான். ഇതിന്റെ 3ஆம் വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. கடவுளை பற்றி பல அபிப்பிராயங்கள் உள்ள இந்த பூமியிலே கடவுள் நடக்கிறார், கடவுள் பேசுகிறார், கடவுள் மனிதனாக மாறி இருக்கிறார், மனிதனை தேடி வருகிறார் என்கிற ஒரு சத்தியம் அவனுக்கு கேட்ட பொழுது அவனுடைய அறிவினால் அதை நம்ப முடியவில்லை. ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ അറിവുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നടക്കുന്നു, ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ലോകത്തിൽ அவர் இந்த உலகத்திலே இயேசு என்ற பெயரில் அவர் உலாவுகிறார் என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். അവൻ ലോകത്തിൽ യേശു എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. அவர் எப்படி மனிதனாக மாற முடியும், ഇവന് എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ കഴിയും, அப்படியானால் அவர் எப்படி இருப்பார் என்று அவரை பார்க்க அவன் ஆசைப்பட்டான். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവനെ കാണുവാനായി ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும், അവന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും, அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, அவர் எப்படி இருப்பார் என்கிற ஒரு பெரிய போராட்டம் அவனுக்குள்ளே எழும்பினது. ആ യേശു എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള വലിയൊരു പോരാട്ടം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി. தெய்வம் எப்படி இருப்பார் என்கிற ஒரு கேள்வி அவனுக்குள்ளே உண்டானது. ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം അവനിൽ ഉയർന്നു. அவன் அவரை பார்க்க ஆசைப்பட்டான். അവൻ ആ യേശുവിനെ കാണുവാനായി ആഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கும் கூட மனித சமுதாயம் தெய்வத்தை தேடி அலைந்து கொண்டே இருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം ദൈവത്തെ തേടി അലയുകയാണ്. ஆனால் சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உண்மையான கடவுள் மனிதனை தேடி அவர் ஏற்கனவே வந்துவிட்டார். എന്നാൽ ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ വാസ്തവമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. அவர் வந்த செய்தி கேட்ட பொழுது அவரை பார்க்க இவனுக்கு ஒரு ஆசை எழும்பினது. അവൻ വന്നതായ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അവനെ കാണുവാനായി ഇവനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ஆனபடினால் அவரை தேடி அவன் ஓட ஆரம்பித்தான். ആകയാൽ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ഇവൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த ஜன கூட்டத்திலே அவனுக்கு பார்க்க முடியவில்லை. ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഇവന് അവനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவனுடைய பெயர் சகேயு.
അവന്റെ പേർ സഖായി എന്നാകുന്നു. அவனுடைய வேலை ஆயக்கார வேலை. അവൻ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. அதிலே அவன் ஒரு தலைவனாக இருந்தான். അവൻ അതിലെ ഒരു പ്രമാണിയുമായിരുന്നു. அவனுடைய சம்பாத்தியத்தினாலே அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவானாக மாறி போயிருந்தான். അവന്റെ സമ്പാദ്യ നിമിത്തമായി അവൻ ഒരു ധനികനുമായി തീർന്നു. அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, இறைவன் எப்படி மனிதனாய் மாற முடியும், ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു ആശ്ചര്യമായി അവന് തോന്നി. ஏனென்றால் இறைவனை பற்றி அவனுக்கு பலவிதமான கற்பனைகள், നീണ്ടനാൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പലവിധമായ ചിന്തകൾ അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. அவனுக்குள்ளே பலவிதமான எண்ணங்கள் இருந்தது, പലവിധമായ വിചാരങ്ങൾ അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. கடவுள் என்றால் இப்படித்தான் இருப்பார், இப்படித்தான் இருப்பார் என்று அவன் கற்பனை பண்ணி வைத்திருந்தான். ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നു. அவனுக்கு முன்னோர்கள் பலவிதமான தெய்வங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். അവന്റെ മുൻപുള്ളവരൊക്കെയും പലവിധമായ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അവനോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. அவரை நாம் கோபப்படுத்தக்கூடாது, ആ ദൈവത്തെ നാം കോപിപ്പിക്കരുത്. அப்படி கோபப்படுத்தினால் அவர் தண்டித்து விடுவார், അങ്ങനെ കോപിക്കാൻ അവൻ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. இப்படி எல்லாம் அவனுக்கு பயங்கரமான தெய்வத்தை குறித்த ஒரு பயம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் இப்பொழுது இறைவன் மனிதனாக பூமியிலே வந்திருக்கிறார் என்ற உடனே அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവനൊരു ആശ്ചര്യം തോന്നി. ஆனால் அவரை பார்க்கும்படியாக அவன் வகை தேடினான். അതെ, അവനെ കാണുവാനായി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. அவர் எப்படிப்பட்டவர், അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവൻ, தெய்வம் எப்படிப்பட்டவர் என்கிறதை பார்க்க அவன் ஆசைப்பட்டான். ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அவருடைய சாயல் எப்படி இருக்கும், അവന്റെ രൂപം എങ്ങനെയിരിക്കും, அவர் எப்படிப்பட்ட தோற்றத்திலே இருப்பார், അവൻ എങ്ങനെയായ സാമീപ്യത്തിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. அவனுக்கு அதை சிந்திக்க ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவரை பார்க்க அவன் ஆசைப்பட்டான். അവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആശ്ചര്യം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അവനെ കാണുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. பிரியமானவர்களே, உங்களில் எத்தனை பேர் இறைவனை காண ஆசைப்படுகிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? இறைவன் மிக பெரியவர் என்பது உண்மை. ദൈവം ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നുള്ള സത്യമാകുന്നു. ஆண்டவர் பட்சிக்கிற அக்னி என்பது உண்மை. ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം. ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவரும் என்று வேதம் அவரை குறித்து சொல்லுகிறது. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമാകുന്നു ദൈവം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. சேரக்கூடாத ஒளியில் அவர் வாசம் பண்ணுகிற தேவன், അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ വസിക്കുന്ന ദൈവം, மகா பரிசுத்தமான தெய்வம், അതിവിശുദ്ധനായ ദൈവം. அவரை கண்டவர்கள் பூமியிலே வாழ்ந்தது இல்லை, അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வேதத்திலே பல இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ஆனால் இவைகளுக்கு அப்பால் இறைவன் மனிதனாக பிறப்பார் என்கிற சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். എന്നാൽ ഇതിലുപരിയായി ദൈവം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതായ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. அதே தேவன் அன்புள்ளவர் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். അതേ ദൈവം സ്നേഹവാനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. அதே தேவன் இரக்கமுள்ளவர் என்பதை இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறோம். അതേ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് ഈ വൈകിവേളയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. அவர் தெய்வம் என்கிற ஸ்தானத்தை விட்டு தகப்பன் என்கிற ஸ்தானத்தில் வந்து மனுஷன் என்கிற ஸ்தானத்திலே இறங்கி வருகிறார். അവൻ ദൈവം എന്ന സ്ഥാനത്തെ വിട്ടിട്ട് പിതാവെന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. அவனுக்கு அவரை பார்க்க ஆசை ஏற்பட்டது, ஆனால் பார்க்க முடியவில்லை. ഇവന് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി, പക്ഷേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஏனென்றால் அவனுக்கு உயரம் குறைவு. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഉയരം കുറവുള്ളവനാകും. மனித சமுதாயத்திலே இறைவனை குறித்த அறிவு மிகவும் குறைவு. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ കുറവാണ്. சரீர பிரகாரமாக நல்ல வளர்ச்சி இருக்கலாம், ശരീരപ്രകാരമായി നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകാം. உலக பிரகாரமான ஞானத்திலே அறிவிலே வளர்ச்சி இருக்கலாம், ലോകപ്രകാരമായ ജ്ഞാനത്തിലും അറിവിലൊക്കെ മുതിർന്നിരിക്കാം. ஆனால் தெய்வம் என்கிற பகுதியிலே சிந்திக்க மனிதனுக்கு மிகவும் அறிவு குறைவாக இருக்கிறது. എന്നാൽ ദൈവമുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അധികം മനുഷ്യന് അറിവ് ഇന്ന് കുറവാണ്. கடவுள் யார் என்கிற கேள்வி வரும் பொழுது அவனுடைய அறிவு மிகவும் குறுகியதாக காணப்படுகிறது. ദൈവം ആരാകുന്നുള്ള ചോദ്യം മുൻപാകെ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவர் எங்கோ இருக்கிறார், இமயமலையில இருக்கிறார் என்று அநேகர் அங்கே தேடுகிறார்கள். അവൻ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു, മലയിൽ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലരവിടെ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. இமயமலையில் இருக்கிறார், ஹிமாலயால இருக்கிறார்னு அவரை தேடுகிறார்கள். ഹിമാലയ മലയിൽ ആകുന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு மலையின் உச்சியிலே இருப்பார் என்று அவரை தேடுகிறார்கள். അല്ല എങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അവനായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. இவனுக்கு கூட ஒரு அறிவு வந்தது, இந்த மரத்துல ஏறினால் இறைவனை பார்த்து விடலாம். ഇവന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മരത്തിൽ കയറിയാൽ ദൈവത്തെ കാണാം. ஆனபடினால் பக்கத்தில் இருந்ததானே ஒரு காட்டு அத்தி மரத்திலே அவன் ஏறிவிட்டான். ആകയാൽ അടുത്തുള്ളതായ ഒരു കാട്ടത്തെ മരത്തിന്മേൽ അവൻ ഓടി കയറി. இந்தியா ஒரு பக்தியுள்ள ஒரு தேசம். ഇന്ത്യ ഒരു ഭക്തിയുള്ള നാടാണ്. ஒவ்வொரு இந்தியனும் பக்தி உள்ளவன். ഓരോ ഇന്ത്യനും
ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு பக்தி இருக்கிறது. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭക്തിയുണ്ട്. கடவுளே இல்லை என்று சொல்லுகிறவனும் பிரச்சனை வந்த உடனே கடவுளை தேடுகிறான். ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവനും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. மதுரையிலே ஒரு திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் இருக்கிறார். മധുരയിൽ ദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. பெரியாரின் கொள்கைகளிலே மிகவும் பிடிப்புள்ள ஒரு இளைஞர் அணி செயலாளர் ஒருவர் நம்முடைய விசுவாசியாக இப்பொழுது மாறி இருக்கிறார். பெரியாரின் கொள்கை தெரியாதா? பெரியார் நீங்க சொல்லுங்க. பெரியாரின் கொள்கை உள்ளவர், பெரியாரின் கொள்கை உள்ளவர், அதுல கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர், தெய்வம் இல்ல என்று പറയുന്ന ஒரு വ്യക്തി எப்பொழுதுமே கருப்பு கலர் சட்டை தான் அவர் போட்டிருப்பார். கருப்பு கலர் எப்போதும் கருப்பு கலருள்ளதாய வஸ்திரமாയിരുന്നു ധരിക്കുന്നത്. கல்யாணத்துக்கு கூட நான் கருப்பு கலர் சட்டை தான் போடுவேன்னு சொல்லியிருந்தார். கல்யாணத்துக்கு போகும்போதும் கருத்த வஸ்திரமான இல்ல, அவருக்கு கல்யாணத்திலேயே பிளாக் கலர் ஷர்ட் தான் போடுவேன்னு சொன்னார். തന്റെ കല്യാണ സമയത്തും താൻ കറുപ്പ് വസ്ത്രമേ ധരിക്കുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ஆனால் அவருக்கு பெண்ணே கொடுக்கவில்லை. ஆகையால் ஆരും அவന് പെണ്ണ് കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല. வேற வழியே இல்லாம அவருடைய தன்னுடைய சிஸ்டருடைய மகளை கல்யாணம் கட்டி கொண்டார். മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. அந்த கட்சியில மிக பிரதான முக்கியமான ஆள் வந்து அவருடைய விவாகத்தை நடத்தி வைத்தார். താൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായ ആ കക്ഷിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെയും തന്റെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. கடவுள் இல்லை என்று ரோடாக சொல்லக்கூடியவன், ദൈവം ഇല്ല എന്ന് റോഡ് നീളെ പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. பரிசுத்தாவிலே எப்படியா குழந்தை பிறக்கும், இயேசு எப்படியா பிறப்பார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட ஒரு ஆள். പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും, യേശു എങ്ങനെ ജനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി. ஸ்டீம்ல ஆவியில இட்லி தான் வரும், எப்படி இயேசு வருவார்னு கேட்டான். புரியலையா? ஆவியில இட்லி தான் சமைக்க முடியும், எப்படி இயேசு வருவார்னு பிரயாசம் பண்ண ஒரு ஆள். ആവിയിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ എങ്ങനെ യേശു ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. അവൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. அந்த குழந்தைக்கு கைகால் எல்லாம் செயலற்று போய்விட்டது. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈകാലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായി. எல்லா டாக்டர்ட்டையும் கொண்டு போய் விட்டாங்க. എല്ലാ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കലും അവർ കൊണ്ടുപോയി. டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க, க்ளோஸ் ரிலேஷன்ல நீ கல்யாணம் கட்டினதுனால இந்த பிள்ளை இப்படி தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നീ വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. தன்னுடைய பணத்தை எல்லாம் அந்த குழந்தை சீர்படும்படியாக செலவழித்தான். തന്റെ സകല പണവും ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. ஒன்று முடியவில்லை, യാതൊന്നും പ്രയോജനമായില്ല. அவனுடைய மார்க்கம் அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை. അവന്റെ മാർഗം അവനെ സഹായിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. கடைசியில் அவர் சொல்றாரு, நான் தருத்திரனாயி 2 பிளாஸ்டிக் குடம் தான் என் வீட்டுல மிச்சம் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായി വെറും 2 പ്ലാസ്റ്റിക് കുടം മാത്രം തന്റെ വീട്ടിൽ അവശേഷിക്കുകയുണ്ടായി. அவர் இன்றைக்கு மதுரையில் ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசியாக இருக்கிறார். ഇന്ന് താൻ മധുരയിൽ ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നു. கடைசியில இந்த பிள்ளை ஒரு நிர்பந்தமான நிலவரத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டது. അവസാനം ഏറ്റവും അരിഷ്ടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് പോവുകയുണ്ടായി. இந்த நேரத்திலே அவருடைய வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டில் நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு நம்முடைய 2 சகோதரிகள் போய் ஜெபிக்க போயிருந்தார்கள். ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതായ നമ്മുടെ വിശ്വാസയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് 2 സഹോദരിമാർ ഈ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அப்பொழுது இந்த தாய் போய் தன்னுடைய குழந்தைக்காக ஜெபிக்கும்படியாக அவர்களை அழைத்து வந்தாள். അപ്പോൾ ഈ മാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. இந்த சகோதரன் சொன்னார், நான் இந்த கட்சியில் இருக்கிறேன், சுகம் கிடைக்குதோ இல்லையோ இவங்க வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കക്ഷിപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, സുഖം കിട്ടുമോ അറിയില്ല, கிடைக்காட்டாலும் இவங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடாது. സുഖം ലഭിച്ചാലും അവർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഇടയായില്ല. தாய் சொன்னாள், இயேசு சுகமாக்குகிறான்னு சொல்றாங்க, உனக்கு முடியலன்னா நாங்க கொண்டு போறோம்னு சொன்னாங்க. എന്നാൽ ഈ മാതാവ് പറഞ്ഞത്, യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നവർ പറയുന്നു, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം. அவர் ஒவ்வொரு மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எழுத்தலையும் போய் எழுதி போடுவார். ஆஸ்பத்திரிக்கு எழுத்தாக்கல, கிறிஸ்தவ ஆஸ்பத்திரிக்கு எழுத்தாக்கல எல்லாம் போய் சர்ச்சுக்கெல்லாம் எழுதி போடுவார். ക്രിസ്തീയ ആശുപത്രി പോകുന്ന പോലെ അവർ ഈ ചർച്ചിൽ പോയി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. கிறிஸ்தவ கோயில்களுக்கு முன்னால நம்ம வசனம் எழுதுற மாதிரி அவர் கட்சி கொள்கையை எழுதுவார். இயேசு சுகமாக்குகிறார் என்றால் ஆஸ்பத்திரி எதற்கு அப்படின்னு எழுதுவார். ക്രിസ്തീയ ആലയങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വചനം എഴുതുന്നത് പോലെ ആശുപത്രിയുടെ മുൻപാകെയും പോയി ചർച്ചകളിലും പോയി അവർ എഴുതുമായിരുന്നു. வாசல் என்ன எழுதி போடுவார்னா, இயேசு குணமாக்குகிறார் என்று சொன்னால் ஏன் ஆஸ்பத்திரி அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த வாதில் എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആശുപത്രി? இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்ட ஒரு ஆள், ഇങ്ങനെല്ലാം വളരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു വ്യക്തി. இப்பொழுது என்ன நடந்தது? ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? நம்ம ஃபெய்த் கொண்டு வந்து போட்ட பொழுது, നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ இவரும் ஒரு நாள்
நம்முடைய குழந்தையை கொண்டு போயிருக்காங்களே, என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு வந்தார். ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ, എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. அப்படி வந்த பொழுது അങ്ങനെ അവൻ ചെന്നപ്പോ பிறந்ததிலிருந்து கைகால்கள் செயலற்று போன அந்த குழந்தை அசைய ஆரம்பித்தது. ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ കൈകാലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായ കുഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ കൈകാലുകൾ അനങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. அவனுடைய அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம், ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായി. அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். மருத்துவர்கள் கைவிட்டு விட்டார்கள். நான் எதிர்த்து, நான் சபித்து, நான் அருவருப்பாய் பேசின அந்த இயேசு இரக்கம் பாராட்டி என் பிள்ளையை குணமாக்கி விட்டார். അവൻ ആശ്ചര്യമായി, ഞാൻ എതിർത്തതായ, ഞാൻ ശപിച്ചതായ, ഞാൻ അവിശ്വസിച്ചതായ യേശു എന്റെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. கடவுள் இல்லை என்று நான் சொல்லி இருக்கிறேன், ദൈവമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனால் அநேகர் கடவுள் உண்டு, அவர் பயங்கரமாக தண்டிக்கிறவர் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ അനേക ദൈവമുണ്ട്, അവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனால் இந்த இயேசு என்ற கடவுள், நான் அவருக்கு விரோதமாய் பேசினாலும் என் பிள்ளைக்கு இரக்கம் பாராட்டி சுகம் கொடுத்தார். എന്നാൽ ഈ യേശു എന്ന ദൈവം, ഞാൻ അവനെതിരായി സംസാരിച്ചിരുന്നാലും കരുണ കാണിച്ച എന്റെ പൈതലിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. அன்றைக்கோடு கருப்பு சட்டையை கிழித்து துருத்தி போட்டுட்டு கிறிஸ்தவனாய் மாறினார். അന്ന് തന്റെ കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് തന്നൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നു. பிரியமானவர்களே, அந்த பிள்ளை இன்றைக்கு ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான். പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ പൈതൽ ഇന്ന് ഒരു മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார். യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மனிதனாக இந்த பூமியிலே அவதரித்தது மாத்திரமல்ல, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இன்றைக்கும் மனுக்குலத்துக்காக அவர் கிரியை செய்து வருகிறார். ഏകദേശം 2000 വർഷം മുമ്പേ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് മാത്രമല്ല, ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും മാറാത്തവനായി യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. இருள் சூழ்ந்த எந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியாக இன்றும் அவர் இந்த பூமியிலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ഇരുൾ നിറഞ്ഞതായ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചമായ യേശു ഇന്നും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே மனுஷ ஜாதிகளுக்குள்ளே ரட்சிக்கப்படும்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே அல்லாமல் வேறு ஒரு நாமமும் கட்டளையிடப்படவில்லை. ആകാശത്തിന് കീഴേ ഭൂമിക്ക് മേൽ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷിപ്പിനായി യേശു എന്നല്ലാതെ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாவருடைய முழங்காலும் முடங்கத்தான் வேண்டும், இயேசுவே கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்யத்தான் வேண்டும். ഭൂലോകരുടെയും സ്വർലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും സകലരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും യേശുവിന് മുൻപാകെ മുടങ്ങുകയും താൻ ദൈവമെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യും. இன்றைக்கும் அதே இயேசு இந்த பகுதியிலே இறங்கி வந்திருக்கிறார். അതേ യേശു ഇന്ന് ഈ ദേശത്തും ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. அதை விசுவாசிகள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. അത് വിശ്വസിച്ചവരല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടെ. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். അതെ, നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം. நாம் பின்பற்றுகிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். നാം പിൻപറ്റുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം. நாம் அறிக்கையிடுகிற கிறிஸ்து ஜீவனுள்ளவர். നാം ഏറ്റുപറയുന്ന ക്രിസ്തു ജീവനുള്ളവൻ. அவர் மரித்தார், இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறார். അവൻ മരിച്ചു, എങ്കിലും എന്നേക്കും സദാകാലത്തോളം ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു. மனித அறிவு இறைவனை வந்து எட்ட முடியவில்லை. മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ദൈവത്തിനെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆனபடினால் அந்த மனுஷன் ஒரு மரத்திலே ஏறினான். ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിന്മേൽ കയറുകയാണ്. அப்படி அவன் மரத்திலே ஏறின பொழுது இயேசு அந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்தார். അവൻ മരത്തിന്മേൽ കയറിയപ്പോൾ യേശു ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തി. அவன் இயேசுவை பார்த்தான். അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടു. அவருடைய வித்தியாசம் ஏதோ ஒரு பெரிய வித்தியாசத்துல இருப்பார்னு பார்த்தா அவர் மனுஷ சாயலாய் காணப்பட்டார். ഏതോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലായിരിക്കുന്നു. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டான். അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. அவருடைய சாயலை பார்த்தான். അവന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടു. அவருடைய பேச்சை கேட்டான். അവന്റെ സംസാരം കേട്ടു. அந்த இரக்கமுள்ள அந்த முகத்தை பார்த்தான். ആ കരുണ നിറഞ്ഞതായ മുഖത്തെ കണ്ടു. வரலாற்று ஆசிரியன் இப்படி சொல்லுகிறான். வரலாற்று ஆசிரியர்கள், ചരിത്രപരമായ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ஒரு விசை ஒருவன் இயேசுவை பார்த்து விட்டால் அப்படியே போய்விடுவானாம். ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരുവൻ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പോകുമെന്ന്. ஒரே ஒரு டைம், ഒരു പ്രാവശ്യം, ஒரு சமயம், ஒரு நிமிடம் ஒருத்த இயேசுவை பார்த்துட்டானா முகத்தை திருப்பிட்டு போகவே முடியாதான். அந்த முகம் அப்படியே அவனை இழுக்குமா. ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ കണ്ടാൽ അവൻ മുഖം തിരിക്കുകയില്ല. അവന്റെ മുഖം യേശുവിന്റെ മുഖത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. அதோட மனைவி, பிள்ளை, புருஷன், வீடு, தொழில் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவான்னு அந்த வரலாற்று ஆசிரியன் சொல்லுகிறான். അതോടുകൂടെ തന്റെ ഭാര്യ, മക്കൾ, മറ്റുള്ളവരെ മറന്നിട്ട് യേശുവിനാൽ
ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആ അധ്യാപനം പറഞ്ഞു. அதற்கு அவன் ஒரு எவிடன்ஸும் சொல்றான். അതിന് അവർ തെളിവും കൂടെ പറയുന്നത്, அதாவது இயேசுவை பின்பற்றி அப்படியே ஜனங்கள் போனாங்க. 3 நாள் கழிச்சு அவங்களை திருப்பி அனுப்பும்போது அவர் சொல்றாரு, இவங்க சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க, இவங்களை வழியில சோர்ந்து போவாங்க, எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்கன்னு அவர் தான் அனுப்பி விட்டாரு. அவன் வீட்டையே மறந்துட்டான். അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരെല്ലാം 3 ദിവസത്തോളം യേശുവിന്റെ കൂടെ പിന്തുടരുകയാണ്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ ഭവനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്. அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து அவர்களை அனுப்பினார். அது வரைக்கும் அவன் மனைவி, பிள்ளை, வீடு, தொழில் எல்லாமே மறந்துட்டாங்க. അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അയച്ചു. അതുവരെയും അവർ ഭാര്യ, മക്കൾ, തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗം എല്ലാം മറന്നു. இப்பவும் என்ன சொல்றாங்க, எங்கனாலும் கூட்டத்துக்கு போங்க, பெண்டிகாஸ்டுக்கு மட்டும் போகாதீங்க, ஒரு ட்ரிப் போயிட்டேனா உன்னை இழுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ഇപ്പോൾ പറയും മറ്റെവിടെങ്കിലും പോയിക്കോൾ, എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം പോകരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൽ അവർ നിന്നെ ആകർഷിക്കും. யாரும் இழுக்கிறதே கிடையாது, ആരും വലിക്കുകയില്ല. மேக்னெட் தானாக இழுக்கும். அது ஆண்டவர் இழுப்பு சக்தி. நான் பூமியில உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது அநேகரை என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வேன். കാന്തം സ്വയമായി തന്നെ അത് ആകർഷിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അനേകർ എന്നാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. இந்த மனிதன் மரத்துல ஏறி உட்கார்ந்து இயேசுவை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். ഈ മനുഷ്യൻ മരത്തിന്മേൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് യേശുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. அவனுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே இயேசு படித்து விட்டார். അവന്റെ ജീവിതത്തെ അതുപോലെ തന്നെ യേശു കണ്ടു. அவனுடைய வாழ்வை அப்படியே அவர் ரீட் பண்றாரு. புரியலையா? மரத்துல அவனை பார்த்த உடனே இவன் யார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு அப்படியே பைகாட் ஆகுது. അവനെ മരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഇവൻ ആരാകുന്നു യേശുവിന് വ്യക്തമായി நீ இந்த கேம்பஸ்ல கால் வைக்கும் பொழுதே உன்னுடைய நிலவரத்தை அவர் அறிகிறவர். നീ കോമഡിൽ നിന്റെ കാൽ വെക്കുമ്പോഴേ നിന്റെ അവസ്ഥയെ നന്നായി അറിയുന്നവനാകുന്നു. உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ പ്രശ്ന എന്താകുന്നു അറിയാം. இந்த சத்தத்தை எங்கேயோ இருந்து கேட்கிறாயே, உன்னுடைய பிரச்சனையும் அவருக்கு தெரியும். നീ എവിടെയെന്നോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവോ, നിന്റെ പ്രശ്നത്തെയും അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய துக்கத்தை அவர் அறிவார். നിന്റെ ദുഃഖത്തെ അവൻ അറിയുന്നവനാണ്. உன்னுடைய ஏக்கத்தை அவர் அறிவார். നിന്റെ കഷ്ടത്തെ അവൻ അറിയുന്നവനാണ്. உன்னுடைய மனவேதனையை அவர் புரிகிறவர். നിന്റെ മനോവേദനയെ അവൻ അറിയാവുന്നവനാണ്. இங்கே மரத்தண்டை வந்த உடனே அவர் சொன்னாரு, சகைவே அப்படின உடனே அவன் அப்படியே மெய் மறந்து போயிட்டான். ഇവിടെ മരത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനെ യേശു കണ്ടിട്ട് സഖയ്യേ എന്ന് പറയുകയാണ്. என்னுடைய பெயர் எப்படி தெரியும்? എന്റെ പേർ അവൻ എങ്ങനെ അറിയാം? வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது, உன்னுடைய பேர் இன்னதென்று அவர் அறிவார். ദൈവവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ പേർ ഇന്നതെന്ന് അവൻ അറിയും. உனக்கு உங்க அம்மா அப்பா ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, ஆனா உன்னுடைய பெயர் இன்னதென்று கர்த்தருக்கு தெரியும். நீ இப்பொழுது போய்க்கொண்டிருக்கிற பாதை இன்னதென்றும் அவருக்கு தெரியும். നിനക്ക് പിതാവും മാതാവും ഏതോ ഒരു പേർ വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിന്റെ പേർ എന്നെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായി അറിയാം. നീ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പാത എന്തെന്നും കർത്താവിന് നന്നായി അറിയാം. ശരീരത്തിൽ இருக்கிற வேதனை அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ ശരീരത്തിലെ വേദനകൾ അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனை அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ മക്കളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய புருஷனுடைய போராட்டம் அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய வறுமை அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ ഇല്ലായ്മ അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய தரித்திரம் அவருக்கு தெரியும். നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ അറിയാം. உன்னுடைய வாஞ்சைகள் அவர் அறிவார். നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ അറിയും. அப்படி நம்பிக்கை உள்ளவங்க எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയുള്ള കലവിളിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ, நீ யார் என்று அவருக்கு நன்றாக தெரியும். நீ எதற்காக இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாய் என்று கர்த்தருக்கு தெரியும். നീ ആരെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാം. നീ എന്തിനായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാം. நீ ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு வந்திருந்தாலும் அதை அவர் அறிவார். നീ ഒരു തെറ്റായ ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്നിരുന്നാലും അവനത് അറിയാം. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? பிரியமானவர்களே, கூட்டம் அதிக நேரம் அல்ல, இன்றைக்கு ஆண்டவர் வல்லமையோடு இறங்க போகிறதை நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். പ്രിയമുള്ളവരെ, യോഗം അധികം നേരമല്ല, ദൈവം ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அவன் இருந்த இடத்தில் அவர் வந்த பொழுது அவர் அண்ணாந்து பார்த்து, சகேயுவே நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா என்று சொன்னார். അവൻ ആയിരുന്ന ഇടത്ത് യേശു വന്നപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി, സഖായിയെ നീ ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. உன்னுடைய உண்மையான ஒரு பாதையை அவர் அறிவார். നിന്റെ വാസ്തവമായ വഴിയെ അവൻ അറിയാം. ஒருவேளை நீ வெளியே சிரித்துக் கொண்டிருக்கலாம், ഒരുപക്ഷെ നീ പുറമേ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ரொம்ப டீசென்ட்டா நீ ட்ரெஸ் பண்ணி வந்திருக்கலாம், വളരെ ഡീസന്റ് ആയി നീ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്നിരിക്കാം, மற்றவங்கிட்ட ஷேர் பண்ண உனக்கு வெட்கமாக இருக்கும், മറ്റുള്ള നിന്റെ അവസ്ഥ പറയുവാൻ നിനക്ക് ലജ്ജയുണ്ടാകാം. அதெல்லாம் மனிதனுடைய தன்மைகள் தானே. അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ. ஆனால் உன்னுடைய நிலவரத்தை கர்த்தர் அறிந்தவராக இந்த மாலை வேளையில வந்திருக்கிறார். എന്നാൽ നിന്റെ നിലവാരത്തെ നന്നായി അറിഞ്ഞവനായി ഈ സന്ധ്യാസമയം ദൈവം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. அருமையானவர்களே, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிள்ளைகளே, நாம் എന്ത് ചെയ്യണം? இவன் தன்னை பார்க்க ஆசைப்பட்டான் என்று தெரிஞ்ச உடனேயே
இயேசு அவனுடைய வாழ்வை மாற்ற ஆசைப்பட்டார். ഇവൻ യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്ന ഉടനെ യേശു ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. உடனே அவனை பார்த்து சொன்னார், நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா. ഉടനെ അവനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു, നീ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരിക. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் சம்பவிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் சில காரியங்களில் இருந்து இறங்கி வர வேண்டியது அவசியம். പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും. இறைவன் மனிதனோடு இடைபட வேண்டுமானால், ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ, ஆண்டவர் உங்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கலந்து வர வேண்டுமானால், ദൈവം നമ്മോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ நீ இறங்கி வர வேண்டிய சில அனுபவங்கள் இருக்கிறது. നീ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. நீ எங்கேயோ இருந்து கொண்டு, இறைவன் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு நாம் இணைந்து செயல்படவே முடியாது. നീ എവിടെയോ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവം മറ്റൊരിടത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയില്ല. அவர் அன்புள்ளவர், உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். അവൻ സ്നേഹവാനാണ്, അവൻ നിന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய கடந்த கால தோல்விகளை குறித்து நீ யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. നിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அநேகர் கோயிலுக்கு கூப்பிட்டால் வருகிறதில்லை, காரணம் நான் அவ்வளவு பரிசுத்தவான் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். അനേകർ ആരാധന സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചാൽ വരുന്നില്ല, ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധനല്ല എന്ന് മറുപടി പറയുന്നു. ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள், நான் நல்லவனாய் மாறின பின்பு வருகிறேன். இங்க வந்தாதான் நீ நல்லவனாய் மாற முடியும். நல்லவனாய் மாறுறதுக்கு வெளியே வழியே கிடையாது. ഒരു ചിലർ പറയുന്നത്, ഞാൻ നല്ലവനായി തീർന്നതിന് ശേഷം കടന്നു വരാം. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലവനായി തീരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ, മറ്റൊരു വഴിയും അതിനായി ഇല്ല. வேற எந்த மார்க்கத்திலும் நல்லவனாய் வாழ முடியாது. நீ சன்மார்க்கமாய் வாழலாம், ஆனால் தெய்வீகமாய் வாழ முடியாது. മറ്റൊരു മാർഗത്തിലും ദൈവികമായി തീരുവാൻ കഴിയില്ല, സന്മാർഗമായി ജീവിപ്പാൻ കഴിയും. நீ சன்மார்க்கமான யாருக்கும் தீமை செய்யாமல், யாரையும் அறியாமல், யாரையும் துக்கப்படுத்தாமல் அப்படியே வாழலாம். ஆனால் இயேசு இல்லாமல் ரட்சிப்பு இல்லை. നിനക്ക് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ നിനക്കൊരു സന്മാർഗിയായി ജീവിപ്പാൻ കഴിയും. പക്ഷേ യേശുവില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് രക്ഷിപ്പ് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. இயேசு இல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஒருவனுமே செல்ல முடியாது. യേശുവിനെ കൂടാതെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நானே வழியும், நானே சத்தியமும், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും പുനരുത്ഥാനമാകുന്നുവെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இந்த உலகத்துல நமக்கு என்னதான் இருந்தாலும் தெய்வம் இல்லாவிட்டால் பிரயோஜனமே இல்லை. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവമില്ല എങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. இயேசு அந்த பெயரை சொன்ன உடனே ரொம்ப வேகமா அவன் இறங்கி வந்தான். യേശുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. பிரியமானவர்களே, வாழ்க்கை மாற நீ இறங்கி வர வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി വരേണം. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே இயேசு சொன்னார், நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா, நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19ആം അധ്യായം 5ആം വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നീ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വാ, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടതാകുന്നു. ஆண்டவர் உன் வீட்டில் தங்கினால்தான் உன்னுடைய வாழ்வு மலரும் மாறும். ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പാർക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതവും നിന്റെ മനസ്സിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. நீ ஒருவேளை எங்கேயோ இருந்து இறைவனை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். നീ ഒരുപക്ഷേ എവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ കാണുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടാകാം. ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை பார்த்த உடனே ஜோதியை பார்த்தேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். ഒരു വലിയ വെളിച്ചം കണ്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ജ്യോതി കണ്ടു എന്ന് പറയാം. எங்கும் நிறைந்த ஜோதி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. വെളിച്ചം നിറഞ്ഞതായ പ്രകാശം, എങ്ങും നിറഞ്ഞതായ പ്രകാശം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാകുന്നു. உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் செயற்கை வெளிச்சங்கள், மனிதனுடைய வாழ்வை ஒளிவீச செய்கிறவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. ലോകത്തിലൊക്കെയും വെറും കൃത്രിമമായ വെളിച്ചമാണ്, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതായ വെളിച്ചം യേശു മാത്രമാകുന്നു. நீ இறங்கி வந்தால்தான் அவர் உன்னிலே தங்க முடியும். നീ ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് നിന്നിൽ പാർക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவன் எங்கும் இல்லை, உன்னுடைய இருதயத்தில் தான் அவர் வாசம் பண்ண வாஞ்சிக்கிறார். ദൈവം മറ്റെങ്ങുമല്ല, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. மனுஷன் தான் தேவன் குடியிருக்கும் கோவில். മനുഷ്യനാകുന്നു ദൈവം പാർക്കുവാനുള്ളതായ ക്ഷേത്രം, അതായത് വാസസ്ഥലം. அவர் மனிதனுக்குள்ளுதான் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். ദൈവം മനുഷ്യനിൽ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இதோ மனுஷனுக்குள்ளே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. பிரியமானவர்களே, அவன் ஒரு ആയക്കാരൻ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവൻ ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ, அவன் ஒரு தலைவன், അവൻ ഒരു പ്രമാണിയും കൂടി, அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவான், അവൻ ഒരു ധനികനുമായിരുന്നു. பிரியமானவர்களே, உலகத்திலே என்ன ஸ்தானங்கள் இருந்தாலும் அது தெய்வீகத்துக்கு உதவாது.
പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും അത് നിമിത്തമായി ദൈവികമായത് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. நல்ல வேலை இருக்கிறதுனாலே ஒரு மனிதன் தெய்வீகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവികമായത് പ്രാപിപ്പാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. ஒரு தலைமை பொறுப்போ ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்டிங்கோ இருக்கிறதுனாலே ஒருவன் தெய்வீகத்தை அடைந்து விட முடியாது. ഒരു നേതൃത്വമോ ഒരു ചുമതലയോ ഒരു ഉന്നത പദവിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിമിത്തമായി ദൈവികമായത് പ്രാപിപ്പാൻ ഒരുവനും കഴിയില്ല. ஒரு பணமோ ஒரு பதவியோ உன்னை மேன்மையான இடத்துக்கு பரலோகத்திலே கொண்டு செல்லாது. പണമോ പദവിയോ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. அது உன்னுடைய வாழ்விலே அநியாயங்களை கொண்டு வரலாம், நியாயத்தை கொண்டு வர முடியாது. അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്യായമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം, എങ്കിൽ ന്യായത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. இங்கே அவன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே நான் அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் அதை நாளத்தனையாக நான் திரும்ப கொடுக்கிறேன் என்கிற ஒரு மனம் திரும்புதல் அவனுக்குள்ளே சம்பவித்தது. ഇവിടെ ഇവൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചതിയായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതായ ഒരു മാനസാന്തരം അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. பிரியமானவர்களே, அவனை இறங்கி வர சொன்னார். പ്രിയമുള്ളവരെ, അവനോട് ഇറങ്ങി വരുവാൻ പറഞ്ഞു. அவன் ஏறி இருந்தது ஒரு அத்தி மரம் அல்ல, ஒரு நல்ல மரம் அல்ல, ஒரு காட்டு அத்தி மரம். അവൻ കയറിയിരുന്നത് ഒരു അത്തിമരമായിരുന്നില്ല, ഒരു കാട്ടത്തിമരമായിരുന്നു. அது அவனுடைய வாழ்வின் கீழ்த்தரமான தன்மையை காண்பிக்கிறது. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും താണവരമായ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുക. இங்கே அவனோடு ஆண்டவர் இடைபட ஆரம்பித்தார். ഇവിടെ ഇവനോട് കർത്താവ് ഇടപെടുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ஆண்டவர் ஒரு தனி மனித வாழ்வில் இடைபட வேண்டுமானால் அவன் காட்டத்தி மரத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டியது அவசியம். ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടണമെങ്കിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. பாவ வாழ்வில் இருந்து அவன் இறங்கி வர வேண்டும். പാപ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി വരേണം. துன்மார்க்க ஜீவியத்திலிருந்து அவன் இறங்கி வர வேண்டும். ദുഷ്ടമരമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരേണം. பாவத்திலிருந்து அவன் ஒரு மனம் திரும்புதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். പാപത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു മാനസാന്തരം പ്രാപിക്കണം. தன்னுடைய குறைகளை அவன் உணர வேண்டும். തന്റെ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയണം. அவன் தன்னுடைய குற்றங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். തന്റെ കുറ്റങ്ങളെ അവൻ ഏറ്റുപറയണം. அவன் யாரோடு ஐக்கிய குறைவாய் இருந்தால் அவனோடு ஒப்புரவாக வேண்டும். അവൻ ആരോട് ഐക്യത ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുവോ അവരോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. இயேசுவின் சிலுவையை அவன் விசுவாசிக்க வேண்டும். യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനെ അവൻ വിശ്വസിക്കണം. இயேசுவின் இரத்தத்திலே கழுவப்பட தன்னை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകൽപ്പെടുവാൻ അവൻ സമർപ്പിക്കണം. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எதையாவது அநியாயமாய் எடுத்தது உண்டானால் அவன் அதை திரும்ப செலுத்த வேண்டும். അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അന്യായമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. இப்படி அவனுடைய வாழ்விலே அவன் இறங்கி வந்தால்தான் இறைவன் அவன் வீட்டிலே தங்க முடியும். ഇങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് അവന്റെ വീട്ടിൽ പാർപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அருமையான நண்பனே, உன்னுடைய வாழ்வில் ஆண்டவர் உண்டா? പ്രിയ സ്നേഹിതനെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടോ? உன்னுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இறைவன் இருக்கிறாரா? നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളിലും ദൈവം ഉണ്ടോ? உன்னுடைய வீட்டிலே ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுகிறாரா? നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ടോ? உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரா? നിന്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവോ? கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் சொல்லுகிறீர்களே, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേർ പറയുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ? ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുമുണ്ടോ? நீ காட்டத்தி மரத்தில் இருந்து இறங்காத வரைக்கும் நீ கிறிஸ்தவன் அல்ல. നീ കാട്ടത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാத പക്ഷം നീ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല. நீ காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்காவிட்டால் உனக்கு ரட்சிப்பும் இல்லை. നീ കാട്ടത്തി മേൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് രക്ഷയും ഇല്ല. காட்டத்தி மரத்தில் இருக்கும் வரை நீ ஆபிரகாமின் குமாரனாய் மாற்றப்பட முடியாது. കാട്ടത്തി മരത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുവോളം നിനക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായി തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ஆனால் இன்றைக்கு நீ காட்டத்தி மரத்திலிருந்து இறங்கினால் உன் வீட்டிலே தங்குவார், உன் வீட்டிலே உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ரட்சிப்பு உண்டு. എന്നാൽ ഇന്ന് നീ കാട്ടത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കും, നിനക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது காட்டத்தி மரம் வேரோடு பிடுங்கி நடு சமுத்திரத்தில் நடப்பட வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னார். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17ആം അധ്യായം 6ആം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാട്ടത്തി മരം വേരോട് പിഴുത സമുദ്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. ஒரு கரடு முரடான வாழ்க்கையை நீங்கள் இனிமேல் வாழாதிருங்கள். ഒരു മൗഢ്യമായ ജീവിതം ഇനി മുതൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ஒரு தவறான வாழ்க்கையில் இருந்து நீங்கள் வெளியே வாருங்கள். തെറ്റായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക. இந்த மனிதன் இயேசுவை பார்க்க ஆசைப்பட்ட பொழுது அவனை பார்க்க ஆண்டவரும் ஆசைப்பட்டார். ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവനെ കാണുവാനായും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. இன்றைக்கு நீ விடுதலையை வாஞ்சித்து தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்திருக்கிறாய். ഇന്ന് നീ വിടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. சுகத்தை நாடி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீ வந்திருக்கிறாய். സുഖത്തെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு மீட்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீ வந்திருக்கிறாய். ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിപ്പാനായി നീ വന്നിരിക്കുന്നു. ஏதாவது தேவனுடைய ஒரு வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு கிடைக்குமா என்கிற
என்கிற தவிப்போடு நீ வந்திருக்கலாம். ദൈവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം വാക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ നീ വന്നിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு பதிலளிக்க கூடியவராகத்தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். നിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നവനായി അവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. உன்னுடைய எதிர்பார்ப்பு மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. നിന്റെ പ്രതീക്ഷ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുകയില്ല. ஆனால் உன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை தேவன் அறிவார். എന്നാൽ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ ദൈവത്തിന് അറിയാം. நீ எந்த சூழ்நிலையில வந்தா என்பதை கர்த்தர் அறிவார். നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാം. அந்த சாட்சி சொன்ன சகோதரனுடைய தாய் வியாதியோடு வந்தது அந்த பாஸ்டருக்கும் தெரியாது, அந்த அம்மாவும் போய் சொல்லவில்லை. ஆனால் தேவன் அறிந்து அவர்களை குணமாக்கினார். ആ സാക്ഷി പറഞ്ഞ സഹോദരന്റെ മാതാവ് രോഗിയായിട്ട് വന്നത് പാസ്റ്റർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞുമില്ല. എന്നാൽ സൗഖ്യത്തോടെ പോയി. அருமையான நண்பனே, പ്രിയ സ്നേഹിതനെ, உன்னுடைய வாஞ்சை எப்படியோ அப்படி இன்றைக்கு கர்த்தர் கிரியை செய்ய போகிறார். നിന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈന് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. உன்னுடைய விசுவாசம் எப்படியோ அப்படி இன்றைக்கு தேவன் கிரியை செய்ய போகிறார். നിന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ദൈവം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. என்ன எதிர்பார்க்கிறையோ அந்த முடிவை அவர் உனக்கு தர வல்லவராயிருக்கிறார். നീ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അത് തരുവാൻ അവൻ വിശ്വസന ശക്തിയുള്ളവനായിരിക്കും. ஆனால் இன்றைக்கு நீ இருக்கிற அந்த காட்டத்தி தன்மையிலிருந்து நீ இறங்கி வர வேண்டும். എന്നാൽ ഇത് നീ ആയിരിക്കുന്ന ആ കാട്ടത്തിയുടെ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി വരേണം. அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். അറിയായ്മയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതിരുന്നു. இப்பொழுதோ எங்கும் உள்ளவர்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார். ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവർ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. மனம் திரும்புதல் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அனுபவம். മാനസാന്തരം എന്നത് ഓരോ നാളും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ஒரு பாவி மாத்திரம் மனம் திரும்புவதல்ல, ഒരു പാവി മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതല്ല, ஒரு தேவனுடைய மனிதனும் கூட மனம் திரும்ப வேண்டியது இருக்கிறது. ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനും കൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടണം. வெளிப்படுத்தல் 2-3 அதிகாரங்களிலே பார்க்கும் பொழுது, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ 7 സഭைகளுக்கு ஆவியானவர் தூது சொல்லுகிறார். 7 സഭകൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതറിയിക്കുന്നത്. அதுல 5 சபைகளுக்கு மேலாக மனம் திரும்ப வேண்டும் என்ற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. അവിടെ 5 സഭകൾക്കും 5 സഭകളോടും മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ളതായ വചനം അറിയിക്കുന്നു. சபைக்குள்ளே வந்த பின்பும் கூட ஒரு நல்ல ஒரு மனம் திரும்புதல் தினமும் நடைபெற வேண்டியது அவசியம். സഭയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും കൂടെ നല്ലൊരു മാനസാന്തരം ദിവസവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യം. அந்த மனிதன் சொன்னான், நான் அநியாயமாய் வாங்கினதை திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன். ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചതിവായി വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കാം. பிரியமானவர்களே, மனம் திரும்புதலுடைய அடையாளம் அதுதான். പ്രിയമുള്ളവരെ, മാനസാന്തരത്തിന്റെ അടയാളം ഇതാകുന്നു. நீங்க எதெல்லாம் அநியாயமா உங்களுடைய சொத்தோ சுகமோ உங்களுடைய நண்பர்களுடைய சொத்துக்களையோ உங்களுடைய உறவினருடைய சொத்துக்களையோ உங்களுடைய தாய் தகப்பனுடைய சகோதர சகோதரிகளுடைய சொத்துக்களை அபகரித்து ஏமாத்தி கையெழுத்து வாங்கி ஏதாவது ஒரு தவறு செய்து விட்டு நீங்கள் உட்கார்ந்திருந்தால் பரலோகம் போக முடியாது. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ, സ്നേഹിതർ, ബന്ധുമിത്ര, ചാർച്ചക്കാരുടെയൊക്കെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾ അപകരിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. எல்லாரோடும் சண்டையும் வாக்குவாதங்களும் அடிதடிகளும் வைத்துக் கொண்டு ஒருவன் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் அது முடியாது. എല്ലാവരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അടിപിടി നടത്തിയിട്ട് ഒരുവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിയുകയില്ല. ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய நண்பனோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு கோபப்பட்டு அவனுடைய கையை அப்படியே துண்டாக எடுத்து விட்டான். ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സഹോദരനോട് കോപിച്ച് വാഗ്വാദം, நண்பனோடு തന്റെ സ്നേഹിതനോട് കോപിച്ച് വാഗ്വാദം ഉണ്ടായിട്ട് അവന്റെ കൈകൾ മുറിച്ചു. கை துண்டக்கில விழுந்துருச்சு, கையே இல்லாம போயிருச்சு. அவனுக்கு കൈ വെട്ടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൈയില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി. இவன் ஓடியே போய் விட்டான். അവനിട്ട് ஓடிப்போய் இன்னொரு ஊர்ல குடியேறி விட்டான். ഓടിപ്പോയി മറ്റൊരു ദേശത്ത് പോയി പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த இடத்துல அவன் ரட்சிக்கப்பட்டான். ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு அவன் திரும்பி வந்தான். അങ്ങനെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ മടങ്ങി വന്നു. அப்பொழுது அந்த சபை ஊழியர் சொன்னார், உனக்கு ரட்சிப்புன்னு சொன்னா உனக்கு விரோதமா யாற்றெல்லாம் உனக்கு பகை இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீ போய் ஒப்புரவாகணும்னு. അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞത്, നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ, ആരോടെല്ലാം നിനക്ക് പിണക്കുണ്ടോ, ആരോട് നെരുപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നു, നീ അവരോടൊക്കെയും പോയി നെരുപ്പ് പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவன் சொன்னா, நான் எப்படி போய் அவன்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கிறது? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും? அந்த பாஸ்டர் விசாரிச்சார், என்ன பிரச்சனை? அவன் சொன்னா, நான் கையை துண்டா வெட்டிட்டேன், இப்ப நான் போனா என் கழுத்தையே அவன் வெட்டிடுவான். ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, അവന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടിമുറിച്ചു കളഞ്ഞു, ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കും. அப்ப பாஸ்டர் சொன்னார், அப்படி அல்ல. അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. மனம் திரும்புதல் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு. മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു അടയാളമുണ്ട്.
நீ போ, നീ പോക. யாரையாவது வைத்து பேசி அசமானமாயிட்டு நீ வான்னு சொன்ன. ആരെങ്കിലും മുഖാന്തരമായി നീ സംസാരിച്ചിട്ട് സമാധാനപ്പെടുത്തി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. நம்ம சபையில அப்படி எல்லாம் செய்யறோமா? നമ്മുടെ സഭയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? பைபிள்ல சொல்லி இருக்கு. ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நீ காணிக்கை செலுத்த வந்து നീ വഴിപാട് കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ காணிக்கை கொடுக்க நீ வந்து விட்டாய். വഴിപാട് കൊടുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. வந்த இடத்துல யார் மேலேயோ உனக்கு துக்கம் இருந்தால், ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ നിനക്കെതിരായി ആരെങ്കിലും വല്ലതുമുണ്ടും ചിന്ത വന്നാൽ நீ காணிக்கை செலுத்தாத. നീ വഴിപാട് കാണിക്കണ്ട. அங்கேயே வைத்து விட்டு போய் அவனிடத்துல ஒப்புரவாகி விட்டு திரும்ப வந்து காணிக்கை செலுத்து. அப்பொழுது அது அங்கீகரிக்கப்படும். വഴിപാട് നീ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നീ ഒന്നാമത് പോയി നിന്റെ സഹോദരനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക. പിന്നീട് വന്ന് നീ വഴിപാട് കാണിക്കുക. അത് ദൈവം പ്രസാദിക്കും. இன்றைக்கு எந்த கிறிஸ்தவனாவது அப்படி செய்கிறானா? இல்லாவிட்டால் எந்த விசுவாசியாவது அப்படி செய்கிறானா? ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ആരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? அப்படி செய்யாததனால்தான் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വഴിപാട് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്. காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாததை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? വഴിപാട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും? நான் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்திருக்கிறேன், ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, இந்த பில்டிங்ல நான் தான் கட்டி கொடுத்திருக்கிறேன், ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയും പണിയുവാൻ ഞാൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கிறது. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. நம்மளும் இப்ப மற்ற சபை மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம், அதை செஞ்சேன் இதை செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டோம். മറ്റുള്ള സഭക്കാരെ പോലെ നാമും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. பாஸ்டர் கேசி வர்கீஸ் அவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிருந்தார். പാസ്റ്റർ കേസി വർഗീസ് അവർ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലമാറ്റമായി പോയി. அப்பொழுது ஒரு விசுவாசி வந்து அவரை பார்த்தார். അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി വന്നു അവരെ കണ്ടു. என்னை தெரியுமான்னு கேட்டாரு. அவர் சொன்னா நான் புதுசா வந்திருக்கேன், எனக்கு தெரியாது. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വന്നാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല. இங்க போட்டிருக்கிற ஃபேன் எல்லாம் நான் தான் வாங்கி போட்டேன்னு சொன்னாரா. ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫാനെല്ലാം ഞാനാണ് വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. உடனே அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார்னு அவர் நினைச்சாரு. அவர் അഭിനന്ദിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. அவர் சொன்னாரு நான் ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் தரேன், எல்லாத்தையும் கலத்திட்டு போயிருன்னு சொன்னாரு. அவர் പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്പം സമയം തരാം, നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ஒரு கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன், தயவு செய்து எல்லா ஃபேனையும் நீ கலத்திட்டு போயிரு, உன் பேர்ல உள்ள ஃபேன் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிரு, நீ வெளியே போயிடு. അല്പസമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം, നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതായ ഫാനെല്ലാം നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. நீ எப்போ நான் ஒரு காரியத்தை செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னியோ அப்பொழுதே பூமியில உன் அக்கவுண்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு. നീ എപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുമോ അപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കണക്ക് അവിടെ തീർക്കുകയാണ്. நீ செஞ்சதுக்கு பதிலாக உனக்கு ஒரு கார் கொடுப்பாரு, இல்ல ஒரு வீடு கொடுப்பாரு, ஒரு நிலம் கொடுப்பாரு. இதோட பூமியில உனக்கு செட்டில்மெண்ட், பரலோகத்துல உனக்கு பொக்கிஷம் அங்க லெஸ் ആயிருது. നിനക്ക് ചെയ്തതിന് പകരമായി നിനക്ക് ഒരു കാർ തരും, ഒരു ഭൂമി തരും, ഒരു കെട്ടിടം തരും. അതോടെ നിനക്ക് അതിന് പകരമായി തീർന്നു. அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது. അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ തിരുവചനം പറയുന്നത്. பூமியிலேயே உனக்கு சரி கட்டப்படும், ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും. அந்த மனுஷன் போய் ஒப்புரவாகணும்னு சொன்ன உடனே அவன் போனான். പോയി നിരപ്പുറാവിക്കണം മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ പോയി மன்னிப்பு கேட்டான், പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ஒரு 2 பேரை கூட்டிட்டு போய் சொன்ன உடனே இவனும் அவனும் 2 பேரும் கட்டி பிடிச்சு அழுது ஒப்புரவானாங்க. 2 പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 പേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. அப்ப அந்த சகோதரன் சொன்னாராம், இனி உன்னை நான் அடிச்சோ உன் கையை நான் துண்டா எடுத்தோ என் கையை என்ன செய்ய போறது இல்ல, வரப்போறதே இல்ல. அதனால பரவாயில்ல, நீ கோவத்துல செஞ்சுட்ட, நானும் கோவத்துல சண்டை போட்டுட்டேன், நீ பரவாயில்ல, நீ நல்லபடியா மாறிட்டா போகுதுன்னு சொன்ன. ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, നീ അന്ന് കോപമുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നീ നല്ല വ്യക്തിയായി തീർന്നല്ലോ എന്ന് താൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. நீங்கள் இருக்கிற காட்டத்தை மரத்தை விட்டு இறங்கினால்தான் ரட்சிப்பு. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന കാട്ടത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ രക്ഷയുണ്ടാകും. நீங்க ஒப்புரவாகிட்டு காணிக்கை செலுத்துங்க, அது ஒரு 10 காசா இருந்தாலும் கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார். നിങ്ങൾ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് വഴിപാട് കൊടുക്കുക, ഒരു 10 കാശാണെങ്കിലും അത് ദൈവം അംഗീകരിക്കും. அப்ப நான் கொடுத்த காணிக்கை எல்லாம் தேவன் அங்கீகரிச்சாரா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? നമ്മൾ കൊടുത്തതായ കാണിക്കൊക്കെയും ദൈവം അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിയും? எந்த பாஸ்டர் காணிக்கை கொடுத்தாலும் ரிசீவ்ட்னு கொடுக்க மாட்டேங்கிறார், ரிசிப்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. ഏത് പാസ്റ്റർക്ക് കാണിക്ക കൊടുത്താലും റെസിപ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. மற்ற சபையில கொடுப்பாங்க, நம்ம சபையில அப்படி கிடையவே கிடையாது. മറ്റു സഭയിൽ കൊടുക്കുമായിരിക്കാം, നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. பாஸ்டர் விஜி அப்பச்சன் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட வந்து விஜி சாமுவேல்ட்ட வந்து ஒருத்தர் காணிக்கை கொடுக்க வந்தாராம். പാസ്റ്റർ വിജി സമലപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരുവൻ കാണിക്കുമായിട്ട് വന്നു. அப்ப பாஸ்டர் சொன்னாராம், ஆண்டவர் சொன்னாராம், நீ இந்த காணிக்கை வாங்கிறாத, அவனை வச்சுட்டு போக சொல்லு சொன்னாராம். അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവന്റെ കാണിക്കുവാൻ നീ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. கர்த்தர் சொன்னாராம், நீ காணிக்கை இவன் கையில வாங்கிறாத, அவன் சொல்லி காட்டிடுவான், இல்லாவிட்டா நான் கணக்கு கேட்டுருவான், அதனால அவனை வச்சுட்டு போக சொல்லுன்னு. அப்ப அவர் சொன்னாராம், அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் வைத்து விட்டு போன்னு. அவன் கீழே வச்சுட்டு போனான். അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ കാണിക്ക് വാങ്ങുന്ന അവൻ വെച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവൻ പോയി. இல்ல, அவன் கையில வாங்கிறாத, அவன் பிரச்சனை உள்ள ஆளு,
நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லுவான். அதனால வச்சிட்டு போ சொல்லு, அப்போஸ்தலருடைய பாதத்துல வச்சிட்டு போன்னு சொல்லு, அவன் வச்சிட்டு போயிடுவான், அது பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னாராம். അപ്പോൾ കാണിക്കായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവന്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയും, അതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് പോയി. ഇനിമേ കാണിക്ക വാങ്ങുമ്പോൾ அப்படி ஒரு பாலிசியை கூட அப்ளை பண்ணலாம். ഇനിയും കാണിക്ക വാങ്ങുന്നതിൽ അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യവും ചെയ്യാം. பிரியமானவர்களே, பிரியமுள்ளவரே, காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டது இல்லைன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? കാണിക്ക വഴിപാടുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിയും? ரொம்ப சிம்பிள், വളരെ ലളിതമാണ്. உன்னை பூமியில ஆசீர்வதிக்கிறார், அதல்ல அடையாளம் இல்ல. നിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ അടയാളമാണ്. காணிக்கைக்கு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீடோ ஒரு வசதியோ வாய்ப்போ கொடுக்கிறார், அது அல்ல. നീ നൽകിയ ആ കാണിക്കയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു വീടോ സൗകര്യമോ മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. உன்னுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரித்தால் நீ இந்த சத்தியத்துக்காக இரத்த சாட்சியாய் மரிப்பாய். നിന്റെ വഴിപാടിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി നീ മരിക്കും. இந்த விசுவாசத்துக்காக நீ ஜீவனை கொடுப்பாய். ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ ജീവനെ കൊടുക്കും. உன்னுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால் உன்னுடைய முகநாடி வேறுபடும், நீ இந்த சபையிலேயே விரோதியாய் மாறுவாய், இங்கேயே எல்லாருக்கும் விரோதியாய் மாறுவாய். உனக்கு இந்த பூலோகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை சகிக்க முடியாது, சுபாவம் மாறும், விட்டு போவாய். இதுதான் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாத காயினுடைய அடையாளம். இரத்த சாட்சியாய் மரித்தவன் ஆபேல், அவனுடைய அடையாளம். നിന്റെ കാണിക്ക അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മുഖഭാവം മാറും, നീ ഒരു ഉപദ്രവിയായി തീരും, സഭയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ഉപദ്രവിയായി തീരും. എന്നാൽ രക്തസാക്ഷിയായി തന്ന ഹാബേലിന്റെ അടയാളം അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയുണ്ടായി. பிரியமானவர்களே, நம்மில் அநேகர் காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்கினால்தான் இன்றைக்கு நமக்கு சுகமும் உண்டாகும், വിടുതലയും ഉണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ അനേകർ കാട്ടത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖവും നമുക്ക് വിടുതലും ഉണ്ടാകും. நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கொள்கைகளை வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு மரத்துல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நாம் ഓരോരുത്തരും கர்த்தர் கிரியை செய்யணும், சுகமாகணும், விடுதலை கிடைக்கணும்னு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ പിടിവാശി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് എനിക്ക് സുഖം തരണം, കർത്താവ് എനിക്ക് വിടുതല തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ஒன்று, நீ காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்கி வருவது. ഒന്നാമത്, നീ കാട്ടത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தவர்கள் அநேகர் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிறார்கள், ஆனால் சத்தியத்தின்படி அவர்கள் தண்ணீரில் இறங்குவதில்லை. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനുള്ളിൽ വന്നവർ അനേകർ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു, സത്യപ്രകാരം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்கி இயேசுவோடு பேசி இயேசுவின் வீட்டில் வந்து தங்கி உனக்கு ஒரு ரட்சிப்பு கிடைத்த உடனே நீ அடுத்து இறங்கி வர வேண்டிய இடம் തണ്ണീർ. കാട്ടത്തി മരത്തെ വിട്ട് ഇറങ്ങി യേശുവിനോട് സംസാരിച്ച യേശുവിൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ച ഉടനെ നീ അടുത്തതായി ഇറങ്ങി വരേണ്ടതാ, നീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണം. அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்திலே பிலிப்புவும் அந்த மந்திரியும் தண்ணீரிலே இறங்கினார்கள். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:38 വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസും ആ മന്ത്രിയും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതായിട്ട് വായിക്കുന്നു. வேகமான ரதத்திலே போய் கொண்டிருந்த மனுஷன் இப்பொழுது சத்தியத்தை கேட்ட பொழுது சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவன் தண்ணீரில் இறங்கினான். വേഗമായി രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സത്യം കേട്ട ഉടനെ സത്യത്തെ അനുസരിച്ച വെള്ളത്തിൽ അതിനനുസരിപ്പാനായി രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു. വിശ്വാസം ഉള്ളവനാകി ജ്ഞാനസ്നാനം പെറ്റവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ. വിശ്വസിക്കുകയും ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ജ്ഞാനസ്നാനം എന്നത് ജ്ഞാനം വന്ന പിൻപേ എടുക്ക വേണ്ടിയ ഒരു സ്നാനം. ജലസ്നാനം എന്നത് ജ്ഞാനം അറിവ് വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ടതായതാകുന്നു. യേശുവെ പറ്റിയ ഒരു അറിവ്, യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ അവൻ ദൈവം എൻகிற ഒരു അറിവ്, അവൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നുള്ളതായ അറിവ്, അവர்தான் எனக்காக மரித்தார் என்ற அறிவு, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള അറിവ്, அவர் எனக்காக உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் என்ற அறிவு, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവനോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റി എന്നുള്ള അറിവ്, அவர் இன்றைக்கும் எனக்காக ஜீவிக்கிறார், பரிந்து பேசுகிறார் என்கிற ஒரு அறிவு உனக்கு வர வேண்டும். അവൻ ഇന്ന് എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു, മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായ അറിവുണ്ടാകണം. നന്മ തീமை இன்னதென்ற ஒரு அறிவு உனக்கு வர வேண்டும். നന്മയും തിന്മയും ഇന്നെന്നുള്ളതായ അറിവ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനാൽ தான் குழந்தை ஞானஸ்நானத்தை வேதம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. അതുകൊണ്ടാവുന്നു ശിശു സ്നാനം തിരുവചനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ஏறக்குறைய 30 வயதான பொழுது இயேசு இந்த ஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிய ஆரம்பித்தார். ഏകദേശം 30 വയസ്സായപ്പോൾ യേശു ഈ സത്യത്തിനായി ഇറങ്ങി. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் வேகமாய் போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு பிஸியான ஆளாக இருக்கலாம், நீ ஒரு பெரிய மந்திரியாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் சத்தியத்தை அறிந்த பின்பு நீ கீழ்ப்படிய தாமதிக்க கூடாது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നീ വളരെ വേഗത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകാം, ഒരു മന്ത്രിയുമാകാം, എന്നാൽ നീ സത്യത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ അനുസരിപ്പാൻ നീ ഒരുക്കപ്പെടേണം. உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு, ரட்சிப்புக்கு, மீட்புக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்தாயானால், கீழ்ப்படிந்தாயானால்
அது உனக்கு நலமாயிருக்கும். നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ ഈ നാളിലാണെങ്കിലും നിന്റെ സമാധാനത്തിനായുള്ളത്, നിന്റെ രക്ഷിപ്പിനും വീണ്ടെടുപ്പിനുമായുള്ളത് നീ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കും. நீ இந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நீ அடுத்து நீ தண்ணீரிலே இறங்க வேண்டும். காட்டத்தி மரத்திலிருந்து இறங்கினால் மட்டும் போதாது, நீ தண்ணீருக்குள்ள இறங்க வேண்டும். നീ ഈ സത്യത്തെ കേട്ടിട്ട് സത്യത്തെ അനുസരിച്ചിട്ട് നീ കാട്ടത്തെ മരത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, നീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. சரியான மனம் திரும்புதல் உன் குடும்ப வாழ்வை கட்டி எழுப்பும். ശരിയായ മാനസാന്തരം നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പണിത് ഉയർത്തും. சரியான மனம் திரும்புதல் உனக்கு ஒரு சுகத்தை கொண்டு வரும். ശരിയായ മാനസാന്തരം നിനക്കൊരു സൗഖ്യം നൽകും. சரியான மனம் திரும்புதல் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். ശരിയായ മാനസാന്തരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം നൽകി തരും. அதே போல சரியான ஞானஸ்நானம் உனக்கு ஒரு விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. അതുപോലെ ശരിയായ ജലസ്നാനം നിനക്കൊരു വിടുതലും നൽകും. அது எதிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறது? ഏതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുന്നു? இதுவரை உன்னை ஆட்டுவித்ததான, உன்னை கட்டுப்படுத்தினதான அந்த பாவ வல்லமையிலிருந்து உனக்கு இந்த ஞானஸ்நானம் விடுதலையை கொடுக்கிறது. ഇതുവരെ നിന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നതായ, നിന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്നതായ പാപശക്തിയിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു വിടുതൽ തരും. பாவ மன்னிப்புக்கென்று நீ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள். പാപക്ഷമയ്ക്കായി നീ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക. இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன? நீ எழுந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள் என்ற வார்த்தை இந்த மாலை வேளையிலே உனக்காக அனுப்பப்படுகிறது. ഇനി താമസിക്കുന്നത് നീ എഴുന്നേറ്റ് ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായ വചനം നിനക്കായി നിന്റെ നേരെ വരുന്നു. ஞானஸ்நானம் என்பது மனம் திரும்புதலின் அனுபவத்திலே நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ജലസ്നാനം എന്നത് മനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തോടെ നീ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളണം. ஒரு சிலர் வேலை கிடைச்சா ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க, அது தவறு. ഒരു ചിലർ ജോലി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലസ്നാനം എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് തെറ്റാണ്. ஒரு சிலர் கல்யாணத்துக்காக ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க, அதுவும் தவறு. ഒരു ചിലർ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ജലസ്നാനം എടുക്കുന്നു, അതും തെറ്റാ. ஒருத்தர் எனக்கு என் மனைவிக்கு ஆண் பிள்ளை பிறந்தா நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறேன்னாரு. ഒരു പുരുഷൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ഞാൻ ജലസ്നാനം എടുക്കാമെന്ന്. எதுக்கு நீங்க சம்மந்தப்படுத்துறீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. ഇതൊക്കെ ജലസ്നാനം എന്തിനെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. உனக்கு கர்த்தர் குழந்தை கொடுத்தா ஞானஸ்நானம், அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? നിനക്ക് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്ന ജലസ്നാനം, അതിന് ഇതിന് എന്താണ് ബന്ധം? அது விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் உள்ள ஒரு அனுபவம். அது விசுவாசத்தின் அடிസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. மனம் திரும்புதல் உன்னுடைய மனதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம். മാനസാന്തരം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു. உன்னுடைய பாவ வாழ்க்கையை நீ தூக்கி எறிந்து விட்டு இயேசு போதும்னு நீ நிச்சயத்தோடு வர வேண்டும். നിന്റെ പാപ ജീവിതത്തെ നീ എടുത്തെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് യേശു മതി എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ നീ വരേണം. அடுத்து நீ தண்ணீர்ல சந்தோஷமா இறங்கி வர வேண்டும். അടുത്തതായി നീ സന്തോഷത്തോടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണം. ஞானஸ்நானம் தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிறது. ജലസ്നാനം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ കാണിക്കുകയാണ്. அது தேவனுடைய ஆலோசனை நிறைவேற்றுவதை காண்பிக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നിവർത്തിക്കുകയാണ്. அது மாம்ச அழுக்கை நீக்குகிறதா இராமல் மனசாட்சியை சுத்தப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. അത് ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാകുന്നു. ஒரு மனிதன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பரல தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறான். ഒരു മനുഷ്യൻ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. அவனை கண்டு பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது. അവനെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. சரியான ஞானஸ்நானம் நீ தண்ணீர்ல இறங்கி எடுத்தால் ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குவார். ശരിയായ ജലസ്നാനം നീ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി എടുത്താൽ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. நீ தண்ணீரில் இறங்கினால் ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குவார். നീ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആത്മാവ് നിന്റെ മേലും ഇറങ്ങും. மத்தேயுவிலே தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மத்தேயு 3:16 சொல்லி இருக்கிறது, அவன் தண்ணீர்ல இறங்கி ஞானஸ்நானம் பெற்று அவர் கரையேறினார், அப்பொழுது ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கினார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:16 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ജലസ്നാനം എടുത്ത് പൊങ്ങിയപ്പോൾ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു. யோர்தான் நதியிலே நாகமான் 7 விசை இறங்கின பொழுது அவனுக்கு சுகம் கிடைத்தது. யோர்தான் நதியில் நயமான் 7 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി മുങ്ങിയപ്പോൾ അവന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காட்டத்தி மரத்திலிருந்து இறங்கி வாருங்கள். இந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து தண்ணீரிலே இறங்குங்கள். வாழ்க்கையை மாற்ற ஆண்டவர் கடந்து வந்திருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യത്തിന് അനുസരിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. மனித வாழ்விலே ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை வீச அவர் காத்திருக்கிறார். നിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചം പകരുവാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. மனித வாழ்வை வெளிச்சமாய் மாற்றக்கூடியவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இறங்கி வர ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് എത്ര പേർ ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു? எங்கேயோ ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு கிரியை செய்யவில்லை என்று சொல்லாதே. എവിടെയോ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുക. எங்கேயோ இருந்து கொண்டு யாரோ கடவுள் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்காதே.
சொல்லாதே. എവിടെയോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരാ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക. உன்னை தேடி ஆண்டவர் அன்றைக்கு வந்தது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கும் இந்த பகுதிக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார். അന്ന് വന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്നും നിന്നെ തേടി ഈ ഭാഗത്ത് ദൈവം വന്നിരിക്കുകയാണ്. அந்த எரிகோவுக்குள்ளே ஆண்டவராகிய இயேசு கடந்து வந்தார். ആ യെരിഹോവിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു കടന്നു വന്നു. அங்கே அவனை தேடி வந்தார். അവിടെ അവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் மத்தியிலே அவனை அவர் தேடினார். ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ ഈ പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിയെ യേശു അന്വേഷിച്ചു. அந்த எரிகோ ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். എരിഹോ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനമാകുന്നു. அந்த யோசுவா ஏற்கனவே சபித்து விட்டிருந்தான். യോശുവ മുൻപ് തന്നെ ആ ദേശത്തെ ശപിച്ചു. பிரியமானவர்களே, இந்த பூமி ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு பூமி. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്നു. இந்த சபிக்கப்பட்ட பூமியிலே ஆண்டவர் உன்னை தேடி வந்தார். ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ദൈവം നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ குறைவுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ നീ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. வறுமைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ഇല്ലായ്മകൾ നീ നിനക്ക് നേരിടുന്നുണ്ടാകാം. பல தடைகளை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். പല തടസ്സങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. பல எதிர்ப்புகளை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். പല എതിർപ്പുകൾ നിനക്ക് വരുന്നുണ്ടായെന്നാകാം. உன்னை கீழே விழும்படி அநேக வல்லமைகள் தள்ளி கொண்டிருக்கலாம். നിന്നെ താഴെ വീഴിക്കുവാൻ അനേക ശക്തികൾ നിന്നെ തള്ളുന്നുണ്ടാകാം. எப்படியாயினும் உன்னை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு வல்லமை போராடி கொண்டிருக்கிறது. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്നെ ജയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശക്തി നിന്നോട് പോരാടുന്നു. நீ விழுவாயா என்ற எதிர்பார்ப்பிலே அநேக மனிதர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். നീ വീഴുമോ എന്ന ചിന്തയോട് അനേകർ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உன் குடும்பம் சிதறும் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். നിന്റെ കുടുംബം ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் ഇവയ്களுக்கு மத்தியிலே உன்னை தேடி ஆண்டவர் இந்த மாலை வேளையிலே வந்திருக்கிறார். എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിന് മധ്യേ ദൈവം നിന്നെ തേടി ഈ വൈകുന്നേരം വന്നിരിക്കുന്നു. நீ ரெண்டு காரியம் செய்ய வேண்டும். നീ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം. ஒன்று, நீ காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்க வேண்டும். இரண்டாவது, சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நீ தண்ணீரிலே இறங்க வேண்டும். ഒന്നാമത് നീ കാട്ടത്തി മേരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം. രണ്ടാമതായി സത്യത്തെ അനുസരിച്ച് നീ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം. இந்த ரெண்டு காரியத்துல நீ இறங்கி வரும் பொழுது, ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നീ ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ, ஒன்று, உன் வீட்டுக்கு இயேசு வருகிறார். നിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു വരും. இரண்டாவது, உன் வாழ்விலே ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குகிறார். രണ്ടാമതായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. இங்கே இந்த சத்தத்தை கேட்க நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, ഇവിടെ ഈ വചനത്തിലെ ശബ്ദം കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற நற்செய்தி என்ன? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വാർത്ത എന്താകുന്നു? இந்த மாலை வேளையிலே பரலோகத்திலிருந்து வருகிற செய்தி என்ன? ഈ സയന സമയം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വരുന്നതായ സുവാർത്ത എന്താകുന്നു? இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்பினால், ഇന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ உன்னுடைய வீட்டுக்கு கர்த்தர் வருகிறார். നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം വരിക തന്നെ உன் ചെയ്യും. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் வருகிறார். നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വരും. உன்னுடைய வீட்டிலே கர்த்தர் வருகிறார். നിന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് വരും. உன்னுடைய பிசினஸ் சென்டர்ல கர்த்தர் வருகிறார். നിന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ദൈവം വരും. உனக்கு இருக்கிற நிலத்திலே கர்த்தர் கால் பதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். നിന്റെ നിലത്തിൽ കർത്താവ് കാൽ കുത്തുവാൻ തുടങ്ങും. இரண்டாவது, രണ്ടാമതായി சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தால், നീ സത്യത്തെ അനുസരിച്ചാൽ உன்மேலே ஆவியானவர் இந்த கூட்டத்திலே இறங்குவார். ഈ യോഗത്തിൽ നിന്റെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങും. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்க முடியாது. നീ ജീവനോടിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും നിനക്കെതിരായി ഒരുവനും എതിർത്ത് നിൽക്കുകയില്ല. இந்த கூட்டம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கூட்டமாய் மாற வேண்டுமானால், இந்த சத்தத்தை கேட்கும் பொழுதே நீங்கள் எதிலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும் என்று ஆவியானவர் பேசுகிறாரோ அதை இப்பொழுதே விட்டு விலகி விடுங்கள். ഈ യോഗം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടമായി തീരേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് അനുസരിച്ച് നീ ഇറങ്ങി വരിക. ஒருவேளை ஆவியானவர் உன்னை ஏவினால், ஒப்புரவாகுதலை குறித்து பேசினால், நீ ஒப்புரவாகி விடு. ഒരുപക്ഷെ ആത്മാവ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിരപ്പാകണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നിന്നോട് പ്രേരിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. நான் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்த புதிதிலே, ഞാൻ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന ആ പുതിയ സമയത്ത് அப்பொழுது ஒரு சுத்திரி கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன். അപ്പോൾ ഞാനൊരു ശുദ്ധീകരണ യോഗത്തിനായി പോയി. ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். നിരപ്പുറവിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു. எனக்கு ஒரு முஸ்லிம் நண்பன் இருந்தான். அவனும் நானும் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை உண்டானது. എനിക്കൊരു മുസ്ലിം സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. அவன் என்னுடைய நோட்டை தூக்கி எரிஞ்சிட்டான். അവൻ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. எனக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆகி அவனுடைய பையில இருந்து எல்லா நோட்டையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டான். എനിക്ക് വലിയ കോപമുണ്ടായി. അവന്റെ സഞ്ചിയിലെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ഞാൻ എടുത്തെറിഞ്ഞു. அதோட ரெண்டு பேரும் பேசவே இல்லை. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. அவனும் படிச்சு முடிச்சு போயிட்டான், நானும் படிச்சு முடிச்சு வந்துட்டேன். അവനും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഞാനും പഠിത്തം നിർത്തി. ஆனா ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த பிறகு இந்த கூட்டத்துல சொல்றாங்க, நீ யார்கிட்ட கசப்பு வச்சிருந்தாலும் ஒப்புரவாகணும். എന്നാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ യോഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നീ ആരോടെങ്കിലും കയ്പുള്ളവനായിരിക്കുന്നു, അവരോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം എന്നറിയിച്ചു. எனக்கு இவன் வந்து முன்னால் நிக்கிறான். എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഈ സ്നേഹിതൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. இவனை எப்படி போய் தேடுறது? ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? இவன் இப்ப எங்க படிக்கிறவனோ தெரியல. അവൻ എവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. எங்க இருக்கான், வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. അവന്റെ വീട് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല. எப்படி இவனை போய் சந்திக்கிறது? എങ്ങനെ അവനെ കാണുവാൻ കഴിയും? நானே ஜெபத்துல அந்த கூட்டத்திலே ஒரு ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ഞാൻ ആ യോഗത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
நான் உண்மையா ஒப்புரவாகணும்னா நான் தேடி போக மாட்டேன், அவனை என் ரூட்ல கரெக்டா கொண்டு വാങ്ങன்னு சொன்னேன். വാസ്തവമായി ഞാൻ നെരുപ്പ് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയില്ല, എന്നെ മുൻപാകെ അവനെ കൊണ്ടുവരണം. കൂട്ടം முடிஞ்சு நான் வீட்டுக்கு வரேன், அவன் எதிர வந்துட்டான். ഞാൻ യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കെതിരായി അവൻ വരുന്നു. രണ്ടുപേരും സൈക്കിളിൽ വர்றோம். രണ്ടുപേരും സൈക്കിളിൽ വരുന്നു. இப்ப மாம்சம் வருது, எப்படி அவன்கிட்ட போய் பேசுறது? ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന് ചിന്ത വരുന്നു, എങ്ങനെ പോയി അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്? ആവിയാനവർ சொல்றாரு, நான் தான் அவனை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். கரெக்டா? ആത്മാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. மாம்சம் சொல்லுது, அவன் புக்கெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டான், இனிமே எப்படி அவன்கிட்ட பேசுறது? ജഡം പറയുന്നത് അവന്റെ ബുക്കെല്ലാം തന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എങ്ങനെ അവനോട് സംസാരിക്കും? இப்படி நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது அவனும் கிராஸ் ஆயிட்டான், நானும் கிராஸ் ஆகி. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുമ്പോ അവനും കടന്നുപോയി, ഞാനും കടന്നുപോയി. அவனும் போயிட்டான், நானும் போயிட்டேன். അവനും പോയി, ഞാനും പോയി. இப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, உனக்கு நீ கேட்டதுக்காக ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தேன், இந்த சான்ஸை விடவே கூடாது. உடனே சைக்கிள் நிப்பாட்டிட்டேன். അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരം എന്തെന്ന്, ഈ അവസരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഉടനെ ഞാൻ സൈക്കിൾ തിരിച്ചു. நான் நிப்பாட்டின உடனே நான் நிப்பாட்டி அவனை திரும்பி பார்த்தா ஆவியானவர் அவனையும் திருப்பினார். அவனும் அங்க நின்று திரும்பி பார்த்தான். ഞാൻ സൈക്കിൾ നിർത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അതുപോലെ അവനും തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കി. രണ്ടുപേരും ഒപ്പുറവാണോ? രണ്ടുപേരും നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. அன்றைக்கு எனக்கு உள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம், അന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു രൂപാന്തരമുണ്ടായി. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் சந்திக்கும். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക. அந்த விரோதி, அந்த பகையாளி ஒருவேளை இந்த கூட்டத்தில் கூட உட்கார்ந்திருக்கலாமே. ആ വിരോധി, ആ പകയ്ക്കുന്നവൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ യോഗത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. அப்படிதானே? അങ്ങനെ തന്നെയോ? ஒருவேளை இங்க கூட உட்கார்ந்திருக்கலாம் அந்த ஆளு. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കാം. நான் சொல்லுகிறது உண்மை என்பதை ஆவியானவர் ஒத்துக்கொள்கிறார். ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാകുന്നത് ആത്മാവ് സമ്മതിക്കുകയാണ്. இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் சம்பவித்தால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு சுகமாக்கி வீட்டுக்கு அனுப்புவார். ഈ യോഗം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു രൂപാന്തരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് ഇന്ന് തന്നെ സൗഖ്യം നൽകും. அந்த காட்டத்தி மரத்திலிருந்து இறங்கி வா. ആ കാട്ടത്തെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക. சிலுவை மரத்திலே தொங்கினவர் காட்டத்தி மரத்தில் இருக்கிற உன்னை இறங்கி வர சொல்லுகிறார். ക്രൂശ് മരത്തിൽ തൂങ്ങിയവൻ കാട്ടത്തെ മരത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി വരുവാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு நீ ஒரு சரியான மனம் திரும்புதலையும் சரியான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நீ இறங்கி வந்தால் இன்றைக்கு உன் வாழ்விலே கர்த்தர் இறங்கி வருவார். இனிமேல் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். ഇന്ന് നീ ശരിയായ ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ശരിയായ സത്യം അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നീ മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വന്നിട്ട് നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. എനിക്ക് വിടുതല വേണമെന്ന് சொல்றவங்க கண்களை மூடுங்க. എനിക്ക് വിടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. സുഖം വേണമെങ്കறவங்க கண்களை மூடுங்க. സുഖം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകணும்ங்கறவங்க കண்களை மூடுங்க. പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. ഫ്യൂച്ചർ நல்லா இருக்கணும் அப்படினு ஆசைப்படுறவங்க கண்களை மூடுங்க. ഭാവി നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. என் வாழ்க்கையில இருக்கிற போராட்டம் நீங்கணும்னு சொல்றவங்க கண்களை மூடுங்க. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ നീങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. கர்த்தர் ஒருவரையே நான் நம்பி வந்திருக்கிறேன், அவர்தான் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்கிற நிச்சயத்தோடு வந்திருக்கிறேன் சொல்றவங்க உங்களுடைய முழங்கால்களை മുടക്കുங்க. ദൈവം ഒരുവനെ മാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച വന്നിരിക്കുന്നു, അവന് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ മുഴങ്കാലിന്മേൽ ഇരിക്കുക. என் குடும்பத்தை நம்பின அது என்னை கைவிட்டு விட்டது. എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, പക്ഷേ അതോ എന്നെ കൈവീഴ്ചിച്ചു. என்னுடைய நண்பர்களை நான் சார்ந்திருந்தேன், அவர்களும் ஒதுக்கி விட்டார்கள். എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, അവരോ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. மனிதர்கள் எல்லாருமே ஏமாற்று பேர்வழிகள். മനുഷ്യരെല്ലാവരും വഞ്ചിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു. கர்த்தர் ஒருவர்தான் மாறாதவர். ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രമേ മാറാത്തവനായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. பிரியமானவர்களே, 5 நிமிஷம் இதுல நீங்க என்னென்ன பெற்றுக்கொள்ளணுமோ பெற்றுக்கொள்ளணும். പ്രിയമുള്ളവരെ, 5 ദിവസം ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിപ്പാനുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. எல்லாரும் தயவு செய்து முழங்கால்ல நில்லுங்க. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് മുഴങ്കാലിന്മേൽ നിൽക്കുക. அது நம்முடைய தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. അത് നമ്മുടെ താഴ്മയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. எல்லாரும் முழங்கால்ல நிக்கும்போது ஒரு மனதை காண்பிக்கிறது. എല്ലാവരും മുഴങ്കാലിന്മേൽ നിൽക്കുന്നത് ഏക മനസ്സിനെ കാണിക്കുകയാണ്. எங்க ஒரு மனம் இருக்கோ அங்க தெய்வம் வருகிறார். എവിടെ ഏക മനസ്സുണ്ടോ അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങും. ஒரு 5 நிமிஷம் யாரும் கண்களை திறக்காதீங்க. 5 മിനിറ്റ് ആരും കണ്ണ് തുറക്കാതിരിക്കുക. அபிஷேகம் பெற்றவங்க கர்த்தருடைய ஆவி உங்கள் மேல பலமா இறங்க இடம் கொடுங்க. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങുവാനായി നിങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. இன்றைய தூது ரொம்ப சிம்பிளானது. நீ காட்டத்தி மரத்தை விட்டு இறங்கி வா, സത്യത്തിൽ കീഴ്പടിഞ്ഞ് തണ്ണീരിൽ ഇറങ്ങ്. ഇന്നത്തെ ദൂത് വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്നത്. നീ കാട്ടത്തിൽ മേൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക, സത്യത്തെ അനുസരിപ്പാൻ നീ ഇറങ്ങി വരിക. அவர் அந்த தூதுக்கு நீ கீழ்ப்படிந்தால் உனக்கு செய்யற 2 காரியம். இன்றைக்கு உன்னோடு அவர் வரப்போகிறார்,
உன் வீட்டுக்கு வரப்போகிறார், வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிறார். இன்னைக்கு ஒரு சரியான அபிஷேகத்தை உன் சிரசுல ஊற்ற போகிறார். അവൻ നൽകിയ ദൂതനെ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ, നീ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും, നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു രൂപാന്തരം നൽകി വലിയൊരു അഭിഷേകത്താൽ അവൻ നിന്നെ നിറയ്ക്കുമാറാക്കും. கர்த்தர் என்னை சுகமாக்கணும்னு சொல்றவங்க, வியாதியஸ்தர் யாராவது எங்கேயாவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. രോഗികൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ചിന്തയുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വലത് കരം ഉയർത്തുക. ஆண்டவரை மாத்திரம் நம்பி வந்திருக்கிறேன், எனக்கு அற்புதம் செய்யணும்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்க. കർത്താവിനെ മാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. இனிமேல் ஒரு நாள் கூட என்னால தாங்க முடியாது, நான் நொறுங்கி போயிருக்கிறேன், உடைஞ்சு சிதைந்து போயிருக்கிறேன். கர்த்தர் கிரியை செய்யாவிட்டால், அவர் மௌனமாய் இருந்தால் நான் குழியிலே இறங்குறவனுக்கு ஒப்பாய் போய்விடுவேன். എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ദിവസം പോലും സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ തകർന്ന് ഉടഞ്ഞ് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകും. எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய அறிக்கையை பாருங்க. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിനെ നോക്കുക. கர்த்தாவே, நீர் மௌனமாய் இருந்தால் நான் குழியிலே இறங்குகிறவனுக்கு ஒப்பாகி விடுவேன். ஆண்டவரே, കർത്താവേ, നീ മൗനമായിരുന്നാൽ ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നവന് സമമായിരിക്കും. കർത്താവേ, அப்படி அல்ல, பறந்து காக்கிற பட்சியை போல அவர் உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் ஊழியத்திற்கும் அவர் பட்சமாய் வரப்போகிறார். അങ്ങനെയല്ല, ചുറ്റി പറന്ന് കാക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും, അവൻ കൂടെയായിരിക്കും. பறந்து காக்கிற பட்சியை போல நான் இஸ்ரவேலுக்கு ஆதரவாய் இருப்பேன். ചുറ്റി പറന്ന് കാക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് ആദരവായി കരുണ കാണിക്കും. நான் விசுவாசிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയരേ, இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையில நான் விசுவாசிக்கிறேன், உன்னுடைய கட்டுகளை கர்த்தர் அறுக்கிறார். ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിന്റെ കെട്ടുകളെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. ஒரு அபிஷேகம் உன் சிரசின் மேல வரும் பார், அந்த அக்னி உன் மேல பற்றி எரியும் பொழுது கட்டுகள் எல்லாம் அறுந்து போகும். ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ അഗ്നി നിന്റെ കെട്ടുകളെല്ലാം അറുത്തു പോകും. ஆமென். என்னுடைய ஆவியினால் எல்லாம் ஆகும், എന്റെ ആത്മാവിനാൽ സകലതും സത്യമായി തീരും. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. உனக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற போகிறேன். നിനക്ക് നൽകിയതായ ദർശനത്തെ ഞാൻ നിവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. உனக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற போகிறேன். നിനക്ക് നൽകിയ ദർശനത്തെ ഞാൻ നിവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. அந்த தரிசனத்துக்கு குறித்த காலம் வந்துவிட்டது. ആ ദർശനത്തിന് തക്ക സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. நான் உனக்கு சொன்னதை செய்வேன். ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. റികരബലക ശതികനബകതിദ തിദകനബാനിയ രകനബകനബകതിദകനബകതിദബാനിയ. ഹദിമികനബകതിദകനബക. பிரியமானவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, நீ தண்ணீர்ல இறங்கின அநேகம் பேர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അനേകർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. இப்ப ആവിயானவர் தான் இறங்க போகிறார். ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ്. யாரும் வெட்கப்படாதீங்க, ആരും ലജ്ജിക്കേണ്ട. நம்ம கேம்பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. யாரும் அபிஷேகத்துல நிரம்புறதுக்கு வெட்கப்படாதீங்க. അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെടുന്നതിൽ ആരും ലജ്ജിക്കേണ്ട. உங்களை கர்த்தருடைய ஆவி நிரப்பும் பொழுது பாரு, உன் வாழ்க்கை ஊழியம் எல்லாமே தெய்வீகமாய் மாறும். നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെല്ലാം ദൈവികമായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ദബകദബകതിദകദബകതിദകദബകതിദബാനിയ രകദബകദബകദബകതിദകദബകതിദാനിയ ദൈവിദബകദബകതിദകദബകതിദബാനിയ ഹുറബാനിയ കദബകതിദബാനിയ. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே எல்லா அந்தகார வல்லமையையும் கடிந்து கொள்கிறேன். നസറേയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെയും ശാസിക്കുന്നു. இனிமேல் பிசாசுக்கு உன்மேல் அதிகாரம் கிடையாது. ഇനി പിശാചിന്റെ മേൽ അധികാരം ഇല്ല. விழுந்து போன வல்லமைகளுக்கு உன்மேல் அதிகாரம் கிடையாது. വീണുപോയ ശക്തിക്ക് നിന്റെ മേൽ അധികാരം ഇനി ഇല്ല. உன்னை கலக்குகிற வல்லமைகளை கர்த்தர் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். നിന്നെ വെത്തിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ കർത്താവ് ശാസിക്കുന്നു. உன்னை பிடித்து வைத்திருக்கிற கண்ணிகள் தெரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. കണ്ണികൾ തെറിക്കുന്നത്. നിന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു, അഴിയപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ.
ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. உன்னை கொண்டு நான் ஜாதிகளை நொறுக்குவேன். നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജാതികളെ തകർക്കും. இன்னொரு 2-3 நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கொள்வேன். 2-3 നിമിഷം കൂടെ എടുക്കട്ടെ. பிரியமானவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, ஏதோ ஒரு பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாரு, யாரோ ஒரு ஆள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க, நமக்கு பிரச்சனை தீர்ந்துரும்னு நம்பி ஏமாந்துறாதீங்க. ഏതോ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, ആരോ പ്രവചിക്കും, നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നീ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. அதெல்லாம் கடந்த காலம். അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാലം. இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னை கொண்டுதான் உனக்கு விரோதமான வல்லமையை அழிக்க போகிறார். ഇന്ന് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടാണ് നിനക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. உன்னை அபிஷேகித்து உன்னை ராஜாவாய் மாற்றுவார். നിന്നെ അഭിഷേകിത്ത് ശക്തിമാനായി മാറ്റും. உன்னை கொண்டு எல்லா வல்லமைகளையும் மேற்கொள்வார். നിന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാ ശക്തികളെയും ജയിപ്പാൻ ഇടയാക്കും. உரவானியா கரபலாம் சிடிகடபக்கத்திட கடபக்கத்திடபானியா. ஹalleluya, ஹalleluya. வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர். வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர். வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர். வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய், ஏகனாய் மகாத்புதங்கள் பிரவர்த்திക്കുന്നவர், வீரனாய தெய்வமாய் நித்திய நாம் பிதாவுமாய். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. உன்னுடைய வயிற்று பகுதியிலே நீ ஒரு வேதனையை அடிக்கடி சந்திக்கிறாய். നിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് വേദന കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്നു. அது ஒரு குடலில் உள்ள வேதனை என்பது உனக்கு தெரிகிறது. അത് കുടലിലുള്ളതായ വേദനയാകുന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. நீ படுகிற வேதனையை நான் அறிவேன். നീ അനുഭവിക്കുന്നതായ വേദനയെ ഞാൻ അറിയുന്നു. நீ எனக்காக என் நாமத்திற்காக நீ போராடி கொண்டிருப்பதையும் நான் அறிவேன். നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നീ പോരാടുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. இதோ இந்த மாலை வேளையில் உன்னை சுகமாக்குகிறவராக நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன். ഇതാ ഈ സായാഹ്ന സമയം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനായി ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. நான் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிற கர்த்தர், ഞാൻ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென். என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்கிற ஒரு கேள்வியோடு நீ உட்கார்ந்திருக்கிறாய். എന്റെ ഭാവി കാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടെ നീ വന്നിരിക്കുന്നു. நான் உன் தகப்பன், ഞാൻ നിന്റെ പിതാവാകുന്നു. நான் உன்னை சிருஷ்டித்தவர், ഞാൻ നിന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു. நீ எதிர்பார்க்கிறதை விட உன்னுடைய வருங்காலத்தை நான் மகிமையாய் மாற்றுவேன். നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് വരെയായി നിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ ഞാൻ മഹത്വമാക്കി തീർക്കും. ஹல்லேலூயா, ஆமென். பிரியமானவர்களே, இன்னும் ஒரு 2 நிமிடம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ.
யாரும் ஆவியானவரை தடுத்து நிறுத்தாதீங்க. ആരും ആത്മാവിനെ തടസ്സം ചെയ്യാതിരിക്കുക. நீங்க புரிந்து கொள்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുവോ? நீங்க இப்ப இங்க இருந்தாலும், നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും, கவனிங்க, நீங்க இங்க இருந்தாலும், നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും, உங்க ஆபீஸ்ல பிரச்சனைனா இப்ப தேவ சமூகம் அங்கே கடந்து போகிறது. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകും. உன் வீட்ல பிசாசு இருந்தா இப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி அங்கே ഇറങ്ങും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൈശാച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ ഇറങ്ങും. இந்த நிமிஷத்திலேயே உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்க போகிறது. ഈ നിമിഷത്തിൽ നിനക്കുള്ള സകലത്തിന്മേലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. உன் ஊழியத்துக்கு விரோதமான ஆவியை கர்த்தர் கடிந்து கொள்கிறார். നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ദൈവം ശാസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. அக்னிமயமான ஒரு பரீட்சையின் ஊடாக நான் போகிறேன் என்று நீ அங்கலாய்க்கிறாய். അഗ്നി പരീക്ഷയിലൂടെ ഞാൻ പോകുന്നു നീ ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നു. பயப்படாதே, ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. பயப்படாதே, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. நானும் உன்னோடு கூட அந்த பாதையில் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ആ വഴിയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த அக்னி உன்மேலில் பற்றாது. ആ അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. உன்னை அங்கிருந்து நான் வெளியே கொண்டு வருவேன். ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ഹല്ലേലൂയ. വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവമായി നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ദൈവം നിത്യനാം പിതാവുമായി, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വീരനായ ദൈവം നിത്യനാം പിതാവുമായി, വീരനായ ഹല്ലേലൂയ, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഏകനായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മളോട് ഇടപെടുകയുണ്ടായി. ദേവാവിയാനവർ ഇന്തരവിലെ നമ്മോട് ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാർ. നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന്, നിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും പഴയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ദൈവത്തിനുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ അഥവാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ലഭിപ്പാൻ കഴിയും. നീ இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தில் உன்னுடைய பாரம்பரியம் பாவம், நீ இருக்கக்கூடிய நிலவரம் இதில் இருந்து இறங்கி வந்தால் தேவனுடைய மேலான ஆசீர்வாதத்தை உன்னால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். പ്രതികാര മനസ്സോട്, കോപത്തോട്, ശാഠ്യത്തോട്, വൈരാഗ്യത്തോട്, പിണക്കത്തോട് ഐക്യതയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് സംസാരിച്ചല്ലോ, അത് നീ ഇറങ്ങി വരാതെ, അത് ക്രമീകരിക്കാതെ പോയാൽ എത്ര പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. உன்னுடைய பழி வாங்கும் தன்மை, கோபம், வைராக்கியம், எரிச்சல், இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் இதில் இருந்தால் நீ இறங்கி வர வேண்டும். இறங்கி வராதபடி நீ எவ்வளவு பாரம்பரியம் சொல்லி
நீ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் அதனால் பிரயோஜனமில்லை. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உன்னால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. മാനസാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുക. നീ മനം തിരുമ്പി കർത്തരണ്ടை திரும்பி வா. നിന്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உன்னுடைய வீட்டிலே கர்த்தர் தங்க விரும்புகிறார். നിന്നോട് ചേർന്ന് വസിപ്പാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உன்னோடு அவர் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല, അത് மட்டுமല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവമക്കൾ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജലസ്നാന സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരണം. தேவனுடைய சத்தியத்தை கேட்டவர்கள், மனம் திரும்பினவர்கள் தண்ணீர் ஞான சத்தியத்துக்கு இறங்கி வர வேண்டும். ദൈവപ്രമാണം അനുസരിച്ച ദൈവമക്കൾ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിലേക്ക് നീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. தேவனுடைய பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், அந்த சத்தியத்துக்குள் வந்தவர்கள் தொடர்ந்தும் தண்ணீர் ஞான உபதேசத்துக்குள் கடந்து வருவோமாக. നയമാൻ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. நாகமான் வியாதியின் சுகத்திற்காக തണ്ണീരുക്കുള്ളേ ഇറങ്ങിനാൻ. നീ വിശ്വാസത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു അത്ഭുതവാനായ ദൈവമാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. വിശ്വാസത്തോടെ നീ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ஆண்டவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்யக்கூடியவர் என்பதை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டீர்களே. അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ, ദൈവമക്കളെ, നിശ്ചയമായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ നിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ നീ ഇറങ്ങി വാ. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ. அவிசுவாசமுள்ள தலைமுறையே, உனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரால் முடியாது. ஆனபடியினால் விசுவாசத்தோடு இயேசு மண்டை கடந்து வருவாயாக. യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. இயேசு குணமாக்குற தேவன். ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെട്ടല്ലോ. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிலே கிரியை செய்தாரே. രോഗസൗഖ്യം മാത്രമല്ല, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം യേശു മാത്രമാണ്. உன்னுடைய வியாதிக்கு சுகம் மட்டுமல்ல, உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு இயேசு மட்டும். ദൈവസത്യത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങും. தேவசத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது உண்மையாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல் இறங்குவார். ദൈവീയ സത്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തോളം ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിശ്ചയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവിക സത്യத்துக்கு ഏറ്റവും ജീവിക്ക ഒപ്പ് കൊടുത്താൽ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ ഉന്മേൽ ഇറങ്ങ ഉണ്മയുള്ളവർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ ഉന്നെ മറുരൂപപ്പെടുത്തുവാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ ഇതോ ഉന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പിടിച്ച് ഉയർത്തും. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ ഉന്നെ പിടിച്ച് ഉയർത്തുവാർ. സകല ക്ഷീണങ്ങളെ അകറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഉன்னுடைய എല്ലാ സോർവുകളെയും മാറ്റുவது പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ വന്ന് ഇറങ്ങുവാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ വന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ ഉള്ള നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. 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 ഹല്ലേലൂയ. 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 തുദമക്കദമം ശിനം ദിവി കപ്തനച്ചനായ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ കർത്താവുണ്ട്. എங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறாரோ அங்கே கர்த்தர் வாசம் பண்ணுகிறார். ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്നറിയും. நான் அவனிலும் அவன் என்னிலும் என்பதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள். നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവമക്കൾ നിറയണം. நம்மிலே நம்முடைய குடும்பத்திலே கர்த்தருடைய சமூகம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டுமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல் இறங்க வேண்டும். ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ള കാലത്തോളം നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு இருக்கும் வரை நமக்கு தைரியம் உறுதி உண்டு. அதே தேவ சமூகம் நம்மோடு உண்டு என்று വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഇറങ്ങി നമ്മെ വിടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാവിയാണ് ഇന്നിരവിൽ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ഇറങ്ങി നമ്മെ വിടുതലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന സകല സാത്താന്റെ ബന്ധനത്തെയും ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിർമൂലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നെ അലക്കളിത്ത എല്ലാ പിശാചിൻ മലമലെ ഇന്നിരവിലെ ആവിയാണ് ഇറങ്ങി വിടുതലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ വചനം ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ്. യേശുവിൻ വചനം ഉയിർപ്പിക്കും വചനം. യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശക്തിയിരിക്കുന്ന വാക്കാണ്. യേശുവിൻ വാർത്ത ഉന്നെ ബലപ്പെടുത്തും വാർത്ത. വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട്. അവരുടെ വാർത്തയ്ക്ക് വല്ലമയുണ്ട്. അവന്റെ വാക്കിന് അത്ഭുതമുണ്ട്. അവരുടെ വാർത്തയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. അവന്റെ വാക്കിന് അതിശയമുണ്ട്. അവരുടെ വാർത്തയിലെ അതിശയങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ വാക്കിന് ജീവനുണ്ട്. അവരുടെ വാർത്തയിലെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കോറസ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പാടാം. அந்த பலவை மறுபடியும் பாடுவோம். വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ ഉള്ളം നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. 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 വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ ഉള്ളം നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഹല്ലേലൂയ. വന്നിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ ഉള്ളം നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസം തേജോമനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് മഹിമയുടെ തേജസ്സോട് മധ്യ വന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമായി വാക്കുവനിട്ട് മാറാത്ത ദൈവം, അത്ഭുതവാനായിരിക്കുന്നവർ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യ വന്ന് ആത്മാനുരീയ പ്രവർത്തനത്താൽ നമ്മെ ക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ ഇടപെട്ടതുപോലെ നാം എങ്ങനെ ഏത് നിലയിൽ ആയിരിക്കണം, എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം, ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ ഇടപെടി ഉണ്ടായി കർത്താവിന്റെ ബലവും കൃപയും ശക്തിയും വിശിഷ്ടീകരണവും പ്രാപിപ്പാൻ, സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥി. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നാളിൽ സന്ധ്യാവേളയിൽ തേജോമയനായ ദൈവം വാനസേനയോടുകൂടെ അടിയങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ കർത്താവേ, തേജസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം നൽകി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുവാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ, കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ സാക്ഷ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. ആയിരങ്ങൾ, പതിനായിരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ രസിച്ച് ലോകമോഹങ്ങളിൽ വീണ് നാശകൂപത്തിലേക്ക് താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കരമായ നാളുകളിൽ നിത്യജീവന്റെ സന്ദേശം, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സ്വർഗീയമായ ദൂതുകൾ ഈ ദേശത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ കർത്താവേ. ഈ രാത്രിയിലും അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ഹൃദയമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു നാഥ. പാപത്താൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ മനുഷ്യ അവതാരമെടുത്ത് ലോകത്തിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് മാനവരാശിയുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയെ കാണുവാനായി അടുത്തു വന്നതായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം.
കർത്താവേ, അവിടുന്ന് എങ്ങനെയുള്ളവനെന്നറിയുവാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ കുരുടരായി ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ മയങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കർത്താവേ, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കാണേണ്ടവണ്ണം കർത്താവിനെ കാണുവാൻ അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ശ്രവിച്ച് ഓരോ ആത്മാക്കളോടും അങ്ങയുടെ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ആ സഖായിയെ പോലെ വേഗം ഇറങ്ങുവാൻ, കർത്താവിനെ കാണുവാൻ, കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ, ആത്മീകമായ ഒരു രൂപാന്തരം ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഓരോ ആത്മാക്കൾക്കും ഇടയാക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലുപരിയായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ, രോഗങ്ങളെ മാറ്റി ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ശക്തനായി ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ വചനം കേട്ട് ഓരോ ജീവിതങ്ങളോടും ഇനിയും ഹൃദ്യമായി ഇടപെടണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി യഥാർത്ഥമായ സ്നാനമേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവജനത്തെ, ഈ ദേശനിവാസികളെ, അനേകം ആത്മാക്കളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാൽ ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, സ്തോത്രം. ഈ രാത്രി നിന്റെ സത്യവചനങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസന്മാരെ ശക്തീകരിച്ചല്ലോ. യോഗത്തെ അവിടുന്ന് ഭാരമേറ്റ് നടത്തിയല്ലോ. തുടർന്നുള്ള യോഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹമായി നടത്തണം. വലിയ നാമത്തെ ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മകാല സവാസ പരിശുദ്ധന്മാരോട് നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരെ മിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.